أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت والی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر جینے کے لیے اور سارے انسانوں کو اس مقصد پر لانے کی فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع فرمایا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا کام اگر اللہ نے بنایا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی محنت ہے۔ وہ صرف اور صرف وہ کام ہے جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کو عطا فرمایا، اور صرف عطا ہی نہیں فرمایا، اس کام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام غیبی نصرتوں کو، غیبی مددوں کو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا ہے۔ ہم سب جو جمع ہوئے اس بڑے کام کو زندگی کا مقصد بنا کر جینے کے لیے اور ساری انسانیت کو اسی کام پر لانے کے لیے جمع ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ கண்ணியமிக்க பெரியோர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலுஹு வ மனவாலுஹு நம்மை நபுவத்துடைய உயர்ந்த ஒரு வேலையை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கமாக ஆக்குவதற்காகவே அல்லாஹ் நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான். இதைவிட அல்லாஹ்வுடைய பெரிய ஒரு கிருபை எதுவும் இல்லை. இந்த உலகத்தில் நடைபெறக்கூடிய எல்லா வேலைகளை விட மிக உயர்ந்த வேலை, மிக சிறந்த வேலை இந்த உலகத்திலே தீனை ஹயாத்தாக்கக்கூடிய வேலைதான். இந்த வேலைக்காக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா வெறும் நற்கூலிகளை மட்டும் அல்லாஹ் வாக்களிக்கவில்லை, மாறாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தன்னுடைய உதவிகளையும் அதற்கு அல்லாஹ் இதற்கு வாக்களித்துள்ளார். இந்த வேலை செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உதவி செய்வதாக வாக்களித்துள்ளார். இந்த வேலைக்காக அல்லாஹ் நம்மை தேர்ந்தெடுத்தது, இது அல்லாஹ்வுடைய மிகப்பெரிய நம் மீது அல்லாஹ் செய்த ஒரு பெரிய கிருபையாக இருக்கிறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔
ایک تو عرش، دوسرے قلم، تیسرے انسان، چوتھے جنت عدن، اور پھر جتنا کچھ نظام اس کے بعد بچا، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے بارے میں فرمایا کن فکان، تو ہو جا تو وہ چیز ہو گئی۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا، دوسرے قلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ عرش وہ ہے جس پر اللہ کی ذات مستوی ہے، اللہ کی ذات۔ عرش وہ چیز ہے جس پر اللہ کی ذات مستوی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ قلم وہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیریں لکھی، انسانوں کے ساتھ ہونا کیا ہے، پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک، اور پھر مرنے کے بعد آخری فیصلے تک، اور پھر ہر ایک کے لیے آخری فیصلہ کیا ہے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کو، اور پھر اللہ نے جنت عدن۔ انسان وہ مخلوق ہے جس مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو کچھ نظام وجود میں آیا وہ سارا اس کے لیے پیدا فرمایا، اور آخرت کا جو کچھ نظام ہوگا جنت اور جہنم کی شکل میں، اللہ تعالیٰ وہ سارا نظام انسانوں ہی کے لیے رکھیں گے۔ وہ سارا نظام، انسان وہ مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سارا نظام انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے، اور پھر اس نفع کے ذریعے انسانوں کو آزمانے کے لیے، اور آخرت کا جو کچھ نظام ہے سارا نظام اس کی بھلی زندگی پر یا تو اس کو نفع پہنچانے کے لیے، یا اس کی بری زندگی پر اس کو عذاب میں ڈالنے کے لیے ہے۔ تو اللہ نے تیسرے نمبر پر انسان کو پیدا فرمایا، اور چوتھے اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا۔ جنت عدن، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نوازنے کے لیے اپنے فضل کا بڑا مظہر بنایا، جنت عدن کو۔ یہ چار چیزیں ہیں، اس میں اللہ نے انسان کو بنیادی بنایا، انسان۔ باقی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں نفع پہنچانے کے لیے اور آخرت میں اس کے نفع کے لیے۔ اب یہ انسان بھلا کیسے بنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے ذریعے دعوت کی عظیم الشان محنت کو دے کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چونکہ اس محنت کا تعلق انسانوں کے بننے سے ہے، انسانوں کے بننے سے، انسانوں کے اپنے مقصد پر آنے سے ہے۔ تو جیسے کائنات کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنیادی بنایا، سب سے بڑا بنایا۔ ہم سب کی زبانوں پر ایک جملہ ہوتا ہے، اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے اشرف بنایا، اور اشرف نہ ہوتا یہ انسان تو اللہ تعالیٰ نبوت کے انتخاب کے لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ منتخب نہ فرماتے۔ نبوت کے انتخاب کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسانوں کو منتخب نہ فرماتے، تو سب سے بڑی مخلوق اللہ نے انسانوں کو بنائی۔ یہی انسان بنے کیسے، اس کے لیے اللہ نے دعوت کی محنت کو عطا فرمایا۔ اسی لیے دوستو، دعوت کی محنت اس کائنات کے درمیان سب سے بڑی محنت ہے۔ கண்ணியமிக்க பெரியவர்களே, 4 வஸ்துக்களை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தன்னுடைய கையால் படைத்தார். அதிலே முதலாவது அல்லாஹ்வுடைய அர்ஷ், இரண்டாவது கலம் எழுதுகோல், மூன்றாவது மனிதன், நான்காவது ஜன்னத் அதன்.
அதன் என்ற சொர்க்கம். அர்ஷ் என்பது இதிலே அல்லாஹ் தன்னுடைய ராத்தை அல்லாஹ் தஆலா முஸ்தவியாக்கி இருக்கிறார். அந்த அர்ஷ் அல்லாஹ்வுக்காகவே படைக்கப்பட்டது. அந்த அர்ஷ் எப்படி இருக்கும், அதனுடைய நீளம் என்ன, அகலம் என்ன, அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. இது அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு தான் தெரியும். கலம் என்றால் என்ன? எழுதுகோல். இதை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மனிதனுடைய தக்தீர், அவனுடைய விதியை எழுதுவதற்காக அல்லாஹ் படைச்சிருக்கிறான். இவன் எப்படி ஆரம்பமா, எப்படி முடியுமா, அவனுடைய முடிவு என்ன ஆகும், இது எல்லாமே அல்லாஹ் எழுதிவிட்டான். அதற்காக அல்லாஹ் படைச்சான். மூன்றாவது மனிதன். மனிதன் யார் என்று சொன்னால், இந்த மனிதனுக்காகத்தான் அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் படைத்தான். இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வஸ்துவையும் அல்லாஹ் மனிதனுக்காகவே படைத்தான். மனிதனை சோதிப்பதற்காகவே படைத்தான். மனிதனுக்கு பலன் தருவதற்காகவே படைத்தான். இந்த மனிதன் இதை கொண்டு எப்ப பயனடைய முடியும் சொன்னா, இந்த மனிதன் நல்லவனா இருந்தானா. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த உலகத்திலே மிக சிறந்த படைப்பாக அல்லாஹ் மனிதனை படைத்தான். ஆகிரத்தையும் அல்லாஹ் மனிதனுக்காகவே படைத்திருக்கிறார். இந்த மனிதன் நல்லவனாக இருந்தால் அவனுக்கு அவனுடைய அருட்கொடைகளை அதிகப்படுத்துவதற்காகவும், இந்த மனிதன் கெட்டவனாக இருந்தால் அவனுக்கு தண்டனை கொடுப்பதற்காகவும் அல்லாஹ் ஆகிரத்தை படைத்திருக்கிறார். நாலாவது ஜன்னத்தி அதன். இதை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தன்னுடைய இந்த ரஹ்மத்துடைய அருளுடைய வெளிப்பாடுகளை வெளிப்படுத்துவதற்காக அல்லாஹ் இந்த சொர்க்கத்தை படைத்திருக்கிறார். இந்த 4 படைப்புகள்ல ரொம்ப முக்கியமான படைப்பு யாருன்னு சொன்னா இந்த மனிதன் தான். என்று சொன்னால் இந்த மனிதன் தான் அஷ்ரஃபுல் மக்லூகாத். நம்ம சொல்றோம் அஷ்ரஃபுல் மக்லூகாத்துக்கு என்ன அர்த்தம் சொன்னா, படைப்பினங்களிலேயே மிக சிறந்த படைப்பு மனிதன். ஏன் அப்படி சொல்றோம்னு சொன்னா, சிறந்த படைப்பாக இருக்கின்ற காரணத்தால் தான் நுபுவத் என்ற இந்த வேலையை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நபிமார்களை மனிதர்கள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்தான். மனிதர்கள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து இந்த நுபுவத் என்ற இந்த பொறுப்பு அல்லாஹ் கொடுத்தான். இந்த அஷ்ரஃபுல் மக்லூகாத்தை, இந்த மனிதனை சீராக்குவதற்காக, இந்த மனிதனை நல்லவனாக ஆக்குவதற்காக, சொல்ல போனால் மனிதனை மனிதனாக்குவதற்காக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நபிமார்களை அனுப்பினான். நபிமார்களுக்கு தஅவத் என்ற இந்த முபாரக்கான வேலை அல்லாஹ் கொடுத்தான். இந்த வேலையை நோக்கம் என்னன்னு சொன்னா, இந்த மனிதன் சரியாகணும். என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா, இந்த உலகத்துல எத்தனை வேலைகள் இருக்கோ அது எல்லா வேலையை விட சிறந்த வேலை இந்த தாவத்துடைய வேலை. எத்தனை படைப்புகள் இருக்கோ அது எல்லா படைப்பை விட சிறந்த படைப்பு இந்த மனித படைப்பு. मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात की बिआसत, उनका दुनिया में भेजा जाना, ये इंसानों पर अल्लाह की रहमत के तकाज़े से है. इंसानों पर अल्लाह की रहमत का तकाज़ा है कि अल्लाह ताला इंसानों की हिदायत का इंतज़ाम करे. ये अल्लाह की रहमत का तकाज़ा है. अल्लाह ताला ने इसीलिए अपनी सिफत रहमत का तारुफ कराया, अपनी सिफत रहमत का. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम. सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला. और फिर आगे अल्लाह ने अपना तारुफ कराया अर्रहमान, जो बड़ा मेहरबान, अर्रहीम निहायत ही रहम वाला है. उसकी रहमत का तकाजा था कि इंसानों को जब दुनिया में भेजे तो उनकी हिदायत का इंतज़ाम फरमाए. इसलिए कि अल्लाह ने इंसानों में वो मादा रखा जो मादा इंसानों को बुराई की तरफ खींचता रहता है, बुराई की तरफ इंसानों को आमादा करता रहता है. अगर उस मादे को ज़ेर करने का इंतज़ाम अल्लाह ना फरमाए तो इंसान उस मादे की वजह से बुराई की तरफ खींचकर अपनी सारी जिंदगी गुजार दे और हमेशा के लिए इंसान जहन्नम रसीद हो जाए.
اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں سزا دے کر کرے گا کیا، اللہ کو تمہاری تکلیفوں سے ملے گا کیا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر پر آ جاؤ اور ایمان پر آ جاؤ، تم صلاحیتیں اپنی ٹھکانے لگا دو، صحیح جگہ خرچ کرنا شروع کر دو اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کرے گا کیا۔ اب اللہ نے ایمان کی حقیقت کو دلوں میں اتارنے کے لیے، جان مال کو صحیح جگہ لگوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تقاضے سے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو دعوت کی محنت دے کر کے بھیجا۔ یہ سب سے اعلیٰ محنت، سب سے بڑی محنت جو انسانوں کی ہدایت سے متعلق ہے، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا۔ நபிமார்களை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தன்னுடைய ரஹ்மத்தின் காரணமாக அல்லாஹ் அனுப்பி வச்சான், தன்னுடைய அருளின் காரணமாக அல்லாஹ் அனுப்பி வச்சான். ஏனென்றால் மனிதனை அல்லாஹ் படைத்தான், இந்த மனிதனுக்குள்ள அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கெடுதிகளின் பக்கம் செல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை அல்லாஹ் வைத்தே படைத்திருக்கிறார். மனிதனை அப்படியே விட்டா நல்லதின் பக்கம் போகவே மாட்டான், கெட்டதில் முன்னேறிக்கிட்டே போயிடுவான், கடைசியா நரகத்துக்கே போய் சேர்ந்துருவான். இப்ப இந்த மனிதனை காப்பாற்ற வேண்டுமே, இந்த மனிதனை நேர்வழிப்படுத்த வேண்டுமே, இவனை இப்படி விட்டுறக்கூடாது என்று அல்லாஹ் இறக்கப்பட்டு கருணை புரிந்து அருள் புரிந்து அல்லாஹ் தாலா நபிமார்கள் எல்லாம் அனுப்பி வச்சான். அல்லாஹ் சொன்னா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், எல்லா புகழும் ஏக வல்லோனாகிய நம்மை படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடியவனாகிய இந்த உலகங்களை படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே என்று சொல்லி அல்லாஹ் சொல்றான் அர் ரஹ்மானிர் ரஹீம், அவன் அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையவன், அவனுக்கு அவனுடைய அருளுக்கு அளவும் இல்லை, அவனுடைய அன்புக்கு நிகரும் இல்லை, இணையும் இல்லை, அவ்வளவு அன்பு புரியக்கூடியவன். அல்லாஹ் எவ்வளவு அன்பு புரியக்கூடியவன் சொன்னா, மனிதனை அல்லாஹ் கெடுதிகளை வச்சு படைச்சிட்டான், ஆனா இவனை காப்பாத்துறத அல்லாஹ் விரும்புறான். எந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் அவன் சொன்னா மா யஃஅலுல்லாஹு பிஅஸாபிக்கும், அட உங்களுக்கு வேதனை கொடுத்து அல்லாஹ்வுக்கு என்னங்க ஆக போகுது? இது எப்படி ஒரு தாய் பிள்ளைகிட்ட சொல்ற மாதிரி, நான் ஏன்பா உன்னை அடிக்கணும், நான் ஏன்பா உன்னை கஷ்டப்படுத்தணும், அது மாதிரி எல்லாம் கேட்கிறேன். மா யஃஅலுல்லாஹு பிஅஸாபிக்கும் இன் ஷகர்தும் வ ஆமன்தும், நீங்கள் நன்றி செலுத்தினால், நீங்கள் ஈமான் கொண்டால் அல்லாஹ் ஏன் வேதனை கொடுக்க போறான்? அல்லாஹ் விரும்புறான் அவங்க வேதனை கொடுக்கறதுக்கு. ஆனா நீங்க சுக்ர் செய்யணுமே, உங்கள்கிட்ட ஈமான் வரணுமே, உங்களுக்கு ஹிதாயத் வேணுமே, உங்களுக்கு இது கிடைக்காது அப்படியே நீங்க போயிருவீங்களே, அதுக்காக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நபிமார்களை அனுப்பி மனிதர்களுக்கு இந்த ஹிதாயத்துடைய இந்த முயற்சி செய்ய அல்லாஹ் அனுப்பியிருக்கிறான். எண்ணிமிக்கிறீர்களே, ஆக சுருக்க என்னன்னு சொன்னா, இந்த உலகத்திலே எத்தனை வேலைகள் இருக்கோ, இந்த எல்லா வேலையை விட மிகவும் முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்குன்னு சொன்னா அது என்ன வேலை? நபிமார்கள் செய்த இந்த தாவத்துடைய முபாரக்கான வேலை. இந்த வேலைக்காகத்தான் அல்லாஹ் நபிமார்களை மனிதர்கள் மீது இறக்கப்பட்டு அல்லாஹ் அனுப்பி வச்சான். मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिस तरह अल्लाह की रहमत का तकाजा था कि इंसानों के लिए नबी भेजे, उन्हें दावत की मेहनत देकर, ऐसे ही जब नबूवत का सिलसिला अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म फरमाया, तो अल्लाह की रहमत का तकाजा था कि उस मेहनत को अल्लाह ताला इंसानों पर डाले। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला को आधे इंसानों के साथ तो खैर खाही हो और आधे इंसानों से अल्लाह गाफिल हो। ऐसा नहीं कि कुछ के साथ तो अल्लाह खैर खाही का मामला फरमाए कि रास्ता दिखाने वाले, रास्ता बताने वाले, आखिरत की तमाम मुश्किलों से, तमाम तकलीफ़ों से और वहाँ के तमाम आराम से आगाह करने वाले भेजे, और बाकी मखलूक़ात को अल्लाह ताला ऐसे ही छोड़ दे। इसीलिए अल्लाह ताला ने
جس طرح اپنی رحمت کے تقاضے سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا، اسی طرح اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی قرار دے دیے گئے تو آپ کے بعد نبوت کی محنت کو قیامت تک کے لیے آپ کی امت پر ڈال دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کی عظیم الشان محنت کو اسی طرح اس امت کے ایک ایک فرد پر ڈالا، جس طرح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے اس کام کو تمام نبیوں اور رسولوں پر ڈالا ہوا تھا۔ எந்த ஒரு இரக்கத்தின் காரணமாக, எந்த அருளின் காரணமாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நபிமார்களை அனுப்பி கொண்டே இருந்தானோ, அதே இரக்கத்துடைய பரிபூர்ணத்துவம்னா அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கடைசி நபியாகிய ஹஜ்ரத் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பிறகு இந்த உம்மத்திற்கு அல்லாஹ் இந்த வேலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு அல்லாஹ் கொடுத்தான். ஏன்னா அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க இந்த உலகத்தில் வர்ற வரைக்கும் உள்ள மனிதர்களுக்காக நபி அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தான். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கடைசி நபி, அதுக்கு பிறகு நபி இல்லை, அதனால இந்த மக்கள் அப்படியே விட்டுலாம் நல்லா விடலை. அல்லாஹ்வுடைய இரக்கம், அல்லாஹ்வுடைய அன்பு, அல்லாஹ்வுடைய கிருபை எந்த அளவுக்கு பெரியதுன்னு சொன்னா, அடே கடைசி நபியாக இருந்தாலும் அந்த கடைசி நபிக்கு பிறகு வரக்கூடிய இந்த சமுதாயம், மனித சமுதாயம், யாரும் நரகத்துக்கு போகக்கூடாது. அதனால நபியை அனுப்பல, ஒவ்வொரு உம்மத்திற்கும் அல்லாஹ் நபியுடைய வேலை அல்லாஹ் கொடுத்தார். ஒவ்வொரு உம்மத்தையும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒவ்வொரு உம்மத்தையும் அவங்க இந்த நபியுடைய வேலையை செய்யணும், இந்த நபியுடைய பொறுப்பை செய்யணும்னு சொல்லி அல்லாஹ் இந்த பணியை, இந்த வேலையை அல்லாஹ் இந்த உம்மத்திற்கு பரிசாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தன்னுடைய அன்பின் காரணமா அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். இது அல்லாஹ் செய்த இரண்டாவது மிகப்பெரிய கிருபையாக இருக்குது. मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब हमें देखना यह है कि जिन पर जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली बड़े काम की, जिन पर अल्लाह ने इस बड़े काम की जिम्मेदारी डाली, उनका हाल क्या था, उनकी रातें कैसी गुजरती थी, उनके दिन कैसे गुजरते थे। बड़ा काम, जमीन और आसमान के दरमियान जो सबसे बड़ा काम था, अल्लाह ने जिन पर उस बड़े काम की जिम्मेदारी डाली, उनका हाल क्या था, उनकी जिंदगी क्या थी। अगर हमने उनकी जिंदगियों को सामने न रखा तो काम का हक हमसे अदा नहीं हो सकता, काम की जिम्मेदारी हमसे पूरी नहीं हो सकती। अगर उन पर हमने निगाह न डाला तो हमसे काम का हक अदा नहीं होगा, काम की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। और काम की जिम्मेदारी पूरी न हुई तो अल्लाह ताला सबसे पहली पकड़ हमारी फरमाएंगे। अल्लाह ताला जिनको बड़ा काम देते हैं, बड़ा काम अपने तकर्रुब का बड़ा सामान देते हैं, अल्लाह का निज़ाम यह है कि अल्लाह ताला उनकी बड़ी मदद भी फरमाते हैं, बड़ी रहबरी भी फरमाते हैं। लेकिन अगर उनसे कमजोरियां सादिर हों, कोताहियां सादिर हों, तो अल्लाह ताला बड़ी पकड़ भी फरमाते हैं। इसीलिए अगर ज़हनों में बात यूं आई कि ये काम है, कर लिया तो अज्र है, सवाब है, न किया तो कोई बात नहीं है, अगर ज़हनों में यह बात आई तो उसी दिन से अल्लाह ताला इस काम से निकाल कर किनारे लगा देंगे। अल्लाह ताला इस काम से निकाल कर किनारे लगा देंगे। क्यों? अल्लाह की जात ऐसी है। एक अल्लाह का निजाम कायनात का है, तकवीनी निजाम है, एक अल्लाह का तशरीई निजाम है, तकवीनी निजाम में अल्लाह ताला जिब्राइल से लेकर के अदना से अदना चींटी से लेकर के जिब्राइल तक के अल्लाह मुहताज नहीं है। कायनात के निजाम में
ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے دین میں ادنا سے ادنا عابد و زاہد سے لے کر کے کسی ولی، کسی قطب، کسی ابدال، حتیٰ کہ انبیاء اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی محتاج نہیں۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی کام میں نہ اپنی کسی چھوٹی مخلوق کا محتاج ہے، نہ وہ اپنی بڑی مخلوق کا محتاج ہے۔ چھوٹا بنایا تو اللہ نے بنایا، اور بڑا بنایا تو اللہ ہی نے بنایا۔ یہ اللہ ہی نے کیا، یہ اللہ ہی نے کیا۔ اگر اللہ نے جبرائیل بنایا تو جبرائیل کو اپنی قدرت سے اللہ نے جبرائیل بنایا ہے۔ وہ خود جبرائیل نہیں بن گئے، کوئی خود اسرافیل نہیں بن گیا، کوئی خود اسرائیل نہیں بن گیا، بنایا اللہ نے، بنایا اللہ نے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نبی بنایا تو اپنی قدرت سے بنایا، اپنی قدرت سے۔ اللہ جس طرح اپنے کسی نظام میں، کائنات کے نظام میں، کائنات کے نظام میں چھوٹی مخلوق سے لے کر کے بڑی مخلوق تک کے محتاج نہیں، ایسے ہی شریعت کے نظام میں اللہ تعالیٰ اپنے معمولی بندوں سے لے کر کے انبیاء تک کے محتاج نہیں، انبیاء تک کے۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ آیا کہ کام ہے، کر لو تو اجر ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، یہ کام کا وہ ہلکا پن ہے جس ہلکے پن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے کنارے لگا دیں گے، اور جس سے کام لینا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اسے لا دیں گے، اور اپنی مدد اس کے ساتھ لگا کر اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیں گے۔ اسی لیے دوستو، کام کی عظمت کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ مستحضر رکھنا، اور ہمیشہ یہ سوچتے رہنا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے صلاحیت ملی ہے اس بڑے کام کی قدردانی میں وہ ساری کی ساری صلاحیت کیسے استعمال ہو جائے۔ யாருக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த வேலையுடைய பொறுப்பை கொடுத்தானோ நபிமார்கள் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம், அவர்கள்தான் நமக்கு இந்த வேலையிலே முன்மாதிரிகள். நாம் அவர்களைத்தான் பார்க்க வேண்டும். அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள், அவர்களுடைய இரவு எப்படி இருந்தது, அவர்களுடைய பகல் எப்படி இருந்தது, அவருடைய பொறுப்புணர்ச்சி எப்படி இருந்தது, இதை மட்டும்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும். அவர்களையே பின்பற்றி நாம் செல்ல வேண்டும். அவர்களை விட்டு நம்மளுடைய பார்வையை நாம் அகற்றிவிட்டால் பிறகு இந்த வேலையுடைய பொறுப்பை நாம் நிறைவேற்ற முடியாமல் ஆகிவிடும். இந்த வேலையுடைய பொறுப்பை நாம் நிறைவேற்றாவிட்டால் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக, நாம் அல்லாஹ்வுடைய தண்டனைக்கு ஆளாகி விடுவோம். ஏன் சொன்னா, இந்த வேலை மிகப்பெரியது, இந்த வேலை மிகப்பெரியது, இந்த வேலைக்கு அல்லாஹ்வுடைய உதவியும் மிகப்பெரியது, இந்த வேலைக்கு அல்லாஹ்வுடைய வழிகாட்டுதல் இதுவும் மிகப்பெரியது. அதே மாதிரி இந்த வேலையுடைய பொறுப்பை அல்லாஹ் யாருக்காவது கொடுத்து அந்த பொறுப்பை ஏற்றவர், அந்த பொறுப்பை பெற்றுக்கொள்ளவர் அந்த பொறுப்பை உணரவில்லை என்று சொன்னால், நமக்கு அல்லாஹ் இந்த வேலையுடைய பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறான், நாம இந்த வேலையுடைய பொறுப்பு உணரல, நாம நினைச்சிட்டோம் செஞ்சா நன்மைங்க, செய்யாட்டி என்ன தப்பா என்று நாம் இந்த வேலையை நினைத்தால் நாம் இந்த வேலையை அவமதித்து விட்டோம். ஐயர்களே, நாம் இந்த வேலையை அவமதித்தால் பிறகு ஒரு நேரம் வரும், அல்லாஹ் நம்மளை பாதுகாப்பானாக, அல்லாஹ் நம்மளை ஓரம் கட்டிடுவான். ஏன்னா அல்லாஹ்வுக்கு தேவையில்லையே என்று சொன்ன ரெண்டு விஷயம் சொன்னாங்க. ஒன்று தக்வீனி நிசாம், ஒன்று தஷ்ரீ நிசாம். தக்வீனி நிசாம் அல்லாஹ்வுடைய நிர்வாக ஏற்பாடுகள், வானம், பூமி, சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், சுக்கிரன் இவையெல்லாம் படைத்து நிர்வகிப்பது. இவைகளுக்காக அல்லாஹ் தஆலா மலக்குகளை படைச்சான், மனுஷனை படைச்சான். பெரிய மலக்கு, சின்ன மலக்கு, ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம்ல இருந்து சாதாரண ஒரு எறும்பு வரை இவ்வளவு பெரிய ஏற்பாடு. அல்லாஹ்வுக்கு இந்த தக்வீனி நிசாமை நடத்துவதற்கு, நிர்வாகத்தை நடத்துவதற்கு ஜிப்ரீலும் தேவையில்லை, எறும்பும் தேவை. அல்லாஹ் தேவையற்றவன். அல்லாஹ்வுக்கு எல்லா படைப்பு தான், சின்ன படைப்பும் படைப்பு தான், பெரிய படைப்பும் படைப்பு தான்.
சின்னவர்களை சின்னவர்களா ஆக்கியதும் அல்லாதான், பெரியவங்களை பெரியவங்களாக்கணும் அல்லாதான். அல்லாதான். படைப்பு தான். அல்லாவுக்கு படைப்பு தேவையில்லை, படைப்புக்கு அல்லாஹ் தேவை. அதே மாதிரி தஷ்ரீ நிசாம், இந்த உலகத்தில் ஷரியத்தை ஹயாத்தாக்கணும், தீனை ஹயாத்தாக்கணும், தீனை நிலைநாட்டணும், மக்களை நரகத்தை விட்டு காப்பாற்றணும். இது ஒரு ஏற்பாடு. இந்த ஏற்பாடுகளுக்காக அல்லாஹ் நண்பர்கள் இருக்கிறானே, அவங்க ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. அவர்களும் அல்லாவுக்கு தேவையில்லை. அல்லாவுக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன், இந்த வேலை செய்யக்கூடிய மனிதன் இருக்கானே, அவன்லேருந்து நபிமார்கள் வரை, குத்துபுகள், அவுலியாக்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி, அல்லாஹ் சொல்றான் எல்லாம் நான் படைத்ததுதான், நான் தான் படைச்சேன். இந்த வேலை செய்வதற்கு நீங்க யாருமே தேவை. நான் உங்கள்கிட்ட வேலை வாங்குறேன்னு சொன்னா, நான் உங்களுக்கு வேலையை கொடுத்திருக்கிறேன்னு சொன்னா, என்னுடைய அன்பின் காரணமாக, அருளின் காரணமாக வேலையை கொடுத்து பார்க்கிறேன், செய்றீங்களா இல்லையான்னு பார்ப்பேன். உங்கள்கிட்ட முக்கியத்துவம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்பேன். உங்க மனசுல எந்த இடம் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு பார்ப்பேன். உங்களுக்கு நான் கொடுத்த திறமைகளை, நான் கொடுத்த காசு, நான் கொடுத்த பணம், நான் கொடுத்த உயிர், நான் கொடுத்த நேரம், இதெல்லாம் இந்த வேலைக்கு நீங்க கொடுக்குறீங்களா இல்லையா நான் பார்ப்பேன். பார்க்கிற வரைக்கும் பார்ப்பேன். உங்கள்கிட்ட முக்கியத்துவம் இருந்தா உங்கள்கிட்ட வேலையும் வாங்குவேன். உங்கள்கிட்ட முக்கியத்துவம் இருந்தா உங்களுக்கு உதவியும் செய்வேன். உங்கள்கிட்ட முக்கியத்துவம் இருந்தா உங்களுக்கு வழிகாட்டுவேன். உங்கள்கிட்ட அதுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லைன்னு சொன்னா உங்களை ஓத கட்டிடுவேன். அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக. அல்லாஹ் இந்த வேலையுடைய அந்தஸ்தை, இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உடனே நமக்கு தௌஃபீக் செய்வானா. मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम गौर तो करें कि अगर अल्लाह मुहताज होते किसी के भी, कायनात के निज़ाम में जिब्राइल के मुहताज होते तो अल्लाह ताला पहले जिब्राइल को पैदा फरमाते और पैदा फरमाकर कभी ख़त्म न फरमाते, लेकिन अल्लाह ने जिब्राइल से पहले अर्श को पैदा फरमाया। जिब्राइल से पहले अल्लाह ने जन्नत आदन को पैदा फरमाया। जिब्राइल से पहले अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने पैदा फरमाया। अर्श क्या है? रिवायत में आता है अर्श के नीचे कुर्सी है। कुर्सी के मुकाबले में सातों आसमान का मकाम ऐसे है जैसे किसी मैदान में लोहे का एक छल्ला डाल दिया जाए। कहलकतिन मुल्कातिन बेअर्दिन फलातिन, ये रिवायत में है कि सातों आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे किसी बड़े मैदान में लोहे का एक छल्ला पड़ा हुआ हो, और कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसे है जैसे किसी बड़े मैदान में लोहे का एक छल्ला पड़ा हो। अल्लाह ने इसको कैसे पैदा फरमाया? अपनी कुदरत से पैदा फरमाया, अपनी ताकत से पैदा फरमाया। अल्लाह ने अपने इरादे से पैदा फरमाया। अल्लाह ताला कलमे कुन के भी मुहताज नहीं है कि कहें अल्लाह का इरादा ही हर बड़ी से बड़ी चीज का वजूद है। अल्लाह इसके भी मुहताज नहीं है। अल्लाह ने इस निजाम को पैदा फरमाया। जन्नत का निजाम अल्लाह ने महज अपनी कुदरत से पैदा फरमाया, मुहताज नहीं है। अल्लाह मुहताज होते पहले पैदा फरमाते, मदद लेते, फिर अल्लाह ताला इन मखलूकात को वजूद में लाते। अल्लाह मुहताज होते तो इनको बाकी रखते और जन्नत का सारा निजाम इनके जरिए अल्लाह ताला चलाते, लेकिन अल्लाह मुहताज नहीं। ऐसे ही अल्लाह ताला सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भी अल्लाह ताला हिदायत के निजाम में मुहताज नहीं है। अगर मुहताज होते सबसे पहले आपको पैदा फरमाते और फिर अल्लाह ताला आपको कभी मौत ना अता फरमाते, कभी अल्लाह ताला मौत ना अता फरमाते, कभी भी मौत अता ना फरमाते। अल्लाह ने सबसे पहले आपके नूर को जरूर पैदा फरमाया, लेकिन आपके वजूद को दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में मबऊस फरमाया।
آپ کا نور ضرور باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا، اور آپ کی محنتوں سے جو نور جمع ہوگا دلوں میں وہ جنت میں جانے تک باقی رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کی مختصر سی زندگی دے کر کے دنیا سے اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ انسانوں تم اپنی عقلیں لگاؤ، تم ذرا غور کرو میری قدرت اور طاقت کیا ہے۔ میں اس نظام میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، ذمہ داری ڈالوں، اگر وہ قدر کرے تو اس ذمہ داری پر میں اسے نواز دوں گا، اور اگر میں نے ذمہ داری ڈالی اس ذمہ داری کی ناقدری کرے تو میں اسے کنارے لگا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمیں سمجھایا۔ கண்ணியமிக்க பிரியார்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா யாருடைய தேவையற்றவன் என்பதை நமக்கு ரொம்ப அழகா புரிய வைக்கிறாங்க. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தேவை உடையவனாக இருந்தா முதல்ல அல்லாஹ் தஆலா மலக்குகளை படைச்சிருப்பான், ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் எல்லாம் படைச்சிருப்பான். ஆனா அதுக்கு முன்னாலே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் படைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அல்லாஹ் அர்ஷை படைச்சிட்டான். அர்ஷ் என்பது எவ்வளவு பெரியது? ஹதீஸ்ல வருது, அல்லாஹ்வுடைய அர்ஷுக்கு கீழே அல்லாஹ்வுடைய குர்சி இருக்கு. இந்த குர்சி எவ்வளவு பெரியதுன்னு சொன்னா, ஒரு பெரிய மைதானத்துல ஒரு சின்ன இரும்பு வளையை கடந்தா எவ்வளவு பெருசா இருக்கும்? இந்த அளவுக்கு தான் இந்த உலகத்தை விட அல்லாஹ்வுடைய குர்சி பெரியது. அல்லாஹ்வுடைய அர்ஷ் எவ்வளவு பெரியது தெரியுமா? அல்லாஹ்வுடைய அர்ஷுக்கு முன்னாடி குர்சி எவ்வளவு சின்னதுன்னு சொன்னா, ஒரு பெரிய மைதானத்துல ஒரு சின்ன இரும்பு வளைய கடந்தா எவ்வளவு பெருசா இருக்கும்? அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ்வுடைய குர்சி சின்னது, அல்லாஹ்வுடைய அர்ஷ் அவ்வளவு பெரியது. இவ்வளவு பெரிய அர்ஷை, இவ்வளவு பெரிய குர்சியை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா யாரையும் வைத்து அல்லாஹ் படைக்கவில்லை. யாரையும் படைச்சு அவங்கள்ட்ட உதவி வாங்கி அவங்கள சொல்லி அப்படி எல்லாம் படைக்கல. இதெல்லாம் அல்லாஹ் படைச்சிட்டான். அதுக்கு பிறகுதான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மலக்குகளை எல்லாம் படைச்சான். என்று சொன்னா இந்த தக்வீனி நிசாம்ல அல்லாஹ்வுடைய நிர்வாக ஏற்பாடுகள்ல அல்லாஹ்வுக்கு யாரும் தேவையில்லை, அல்லாஹ் தனித்தவன், அல்லாஹ் தேவையற்றவன் என்பதை நிரூபிப்பதற்காகத்தான் அல்லாஹ் இப்படி செஞ்சு காமிச்சான். இதே போல அல்லாஹ்வுடைய தஷ்ரீ நிசாம், அல்லாஹ்வுடைய ஹிதாயத்துடைய ஏற்பாடு, அல்லாஹ் நரகத்தை விட்டு மக்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஏற்பாடு, சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பக்கூடிய ஏற்பாடு, இது ஒரு பெரிய ஏற்பாடு. இந்த ஏற்பாட்டுக்காக அல்லாஹ் ரொம்ப நன்றி வச்சான். அல்லாஹ் இதையும் காட்ட விரும்புறான், அவங்களும் எனக்கு தேவையில்லை. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா முதலாக அல்லாஹ் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நூரை தான் இந்த உலகத்துல படைச்சான். ஆனா நபியை அனுப்பல. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நூரை அல்லாஹ் படைத்து விட்டு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ் கடைசி அனுப்பி வச்சான். கடைசி அனுப்பி கூட ரொம்ப நாள் வைக்கல, கொஞ்ச நாள் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா வச்சிருந்தான். அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எனக்கு அதுவும் தேவையில்லை என்பதற்காகத்தான் அவரை அழைத்துக் கொண்டான். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாக்கு யாரும் தேவையில்லை, ஜிப்ரீலும் தேவையில்லை, மீகாயிலும் தேவையில்லை, இஸ்ராயீலும் தேவையில்லை, இஸ்ராபீலும் தேவையில்லை, நபிமார்களும் அல்லாஹ்வுக்கு தேவையில்லை. அல்லாஹ் தேவையற்றவன் என்பதை நிரூபிப்பதற்கு, நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு அல்லாஹ் இந்த மாதிரி ஏற்பாடுகள்லாம் செஞ்சு அல்லாஹ் ஒன்றை மட்டும் நமக்கு சொல்ல விரும்பலாம். என்னன்னு சொன்னா, பாருங்க, இவ்வளவு பெரிய வேலையை, இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை நாம் யாருக்கு கொடுக்கிறோமோ அவர்கள் இந்த வேலையை மதித்தால், இந்த பொறுப்பை உணர்ந்தால், இந்த வேலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் நாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்வோம், நாம் அவர்களுக்கு திறமைகளை கொடுப்போம், நாம அவங்களுக்கு வழிகாட்டுவோம். அவங்க எங்கேயாவது தடுமாறினா அவங்களை எப்படியோ வழி நடத்துவோம். ஆனா இந்த வேலை கிடைச்ச பிறகு கூட இந்த வேலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல, இந்த வேலைக்கு அவங்க தர வேண்டிய அந்தஸ்தை கொடுக்கல என்று சொன்னால் லேசா நினைச்சா நாம ஓரம் கட்டிடுவோம், நம்ம யாரை வச்சு வேணா வேலை வாங்கிடுவோம், நமக்கு யாரும் தேவையில்லை என்பதை அல்லாஹ் நமக்கு புரிய வைக்க விரும்புறான். அல்லாஹ் நமக்கு புரிய தௌஃபீக் செய்வானா. मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने इस मेहनत की शान ही ये बनाई है कि आदमी हर लम्हा, हर आन
اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نبی کی ہر سانس یہ اللہ کی طرف ترقی کی سانس ہوا کرتی تھی۔ نبی کی ہر بول اللہ کے قرب کا بول ہوا کرتا تھا۔ ہر آن یہ تو ایسے ہے جیسے رن وے پر جہاز دوڑنا شروع ہو اور پھر رفتار بڑھتے بڑھتے فضا میں اٹھنا شروع ہو اور اٹھ کر کے بہت تیزی سے منزل کی طرف چلنا شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی محنت کو تقرب الی اللہ کے اعتبار سے اتنا اہم بنایا، ہر آن ترقی، ہر لمحہ ترقی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت وہ عطا فرمایا کہ اس کام کی وہ فکر منتقل فرمائی جو اللہ نے اپنے منتخب بندے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی۔ نسبت انتقالی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ فکر ڈالی سینے میں جس فکر نے اپنے تمام تقاضوں سے بے خود کر دیا تھا، بے غرض کر دیا تھا۔ تمام تقاضوں سے جیسے وہ آدمی ایک الگ جہان کا آدمی ہو، ایک الگ دنیا کا آدمی ہو۔ تقرب اللہ کے اعتبار سے اس زمانے کے عارفین نے یوں کہا، سید العارفین نے یوں کہا، جس کی طالب علمی شاگردی میں وقت گزارا، جس کی سرپرستی میں وقت گزارا، جس کی تربیت میں وقت گزارا، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کان مملوکی فاضحا مالکی ان ھذا من عاجب الزمن۔ ایک وقت وہ تھا میرے ہاتھوں تربیت پانے والا ایک طالب علم تھا، میرا ایک تربیت یافتہ ایک فرد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فکروں، اس کی قربانیوں، اندر دین کے اس ذمہ داری کے احساس نے مجھے اتنا آگے بنا دیا کہ وہ میرا غلام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج اسے میرا مالک بنا دیا۔ یہاں تک اللہ نے پہنچایا کہ وہ غلام تھا، غلام مملوک تھا، لیکن زمانے کا الٹ پھیر ایسا ہے کہ جو جتنے بڑے کام میں اپنے کو لگا دے اور اپنی صلاحیتوں کو اس کام میں جتنا کھپا دے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آگے اتنا ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس محنت کا خاصہ یہ ہے کہ اگر یہ محنت زندگی کا مقصد بن جائے اور اس محنت پر صلاحیتوں کے لگانے کا عزم ہو جائے تو قدم اس کا کبھی پیچھے نہیں ہوگا، اس کا ہر قدم آگے ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف دوڑ لگانے والوں میں، نبیوں کے نہج پر دوڑ لگانے والوں میں اللہ تعالیٰ اس کا شمار فرما کر اپنی جناب میں اسے حاضر فرمائیں گے۔ نبیوں کی طرح اللہ کی طرف دوڑ لگانے والا بنا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دوڑ لگانے والوں میں شامل فرما کر اللہ تعالیٰ اسے اپنی جناب میں حاضر فرمائیں گے۔ اگر ہمیں یہ استحضار نصیب ہو جائے تو شاید ہماری کوئی سانس ہماری اپنی ذات کے لیے باقی رہے، ہماری کوئی بول ہماری ذات کے لیے باقی رہے، مال کا کوئی ذرہ ہماری خواہش کے لیے باقی رہے، ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ہماری زندگی کے لیے باقی رہے، ہر چیز ہماری دعوت اللہ کے لیے فارغ ہو جائے اگر ہمیں اس نعمت کا استحضار ہو جائے۔ நபிமார்கள் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுடைய ஒவ்வொரு மூச்சும் அல்லாஹ்வை நெருங்கக்கூடியதாக இருந்தது, ஒவ்வொரு பேச்சும் அல்லாஹ்வின் பக்கம் ஓடக்கூடியதாக இருந்தது। நபிமார்கள் எந்த நேரத்திலும், எந்த நிமிஷத்திலும், எந்த வினாடியிலும் அல்லாஹ்வை விட்டு தூரமாகவே இல்லை, நெருங்கிக் கொண்டே சென்றார்கள்। ஒரு விமானத்தை போல, எப்படி விமானம் பூமியிலே ஓட ஆரம்பிக்கிறது, ரன்வேல ஓடி ஓடி கொஞ்சம் கொஞ்சமா உயர ஆரம்பிக்கிறது, பிறகு பறக்க ஆரம்பிக்கிறது, பிறகு தன்னுடைய அந்த எல்லையை நோக்கி அது வேகமாக செல்ல ஆரம்பித்து விடுகிறது। இதே போல நபிமார்கள் இந்த உலகத்திலே ஊர்ந்து ஊர்ந்து உயர்ந்து உயர்ந்து பறந்து பறந்து அல்லாஹ்வை சென்று அடைவார்கள்। பெரியவர்களே, இதே போலதான்
இந்த வேலையை யார் வேலையாக செய்வார்களோ, இந்த வேலைக்கு யார் முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்களோ, இந்த வேலைகளை முறைகளை பேணி செய்வார்களோ, இவர்களும் அல்லாஹ்வை நெருங்க ஆரம்பிப்பார்கள், உயர ஆரம்பிப்பார்கள், பறக்க ஆரம்பிப்பார்கள், அல்லாஹ்வை வழி சென்று அடைவார்கள். நபிமார்களுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த சிபத்தை கொடுத்திருந்தான். நபிமார்களுடைய வேலைக்கும் அல்லாஹ் இந்த சிபத்தை வச்சிருக்கான். ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க. ஹஜ்ரத் மௌலானா முஹம்மது இலியாஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி, அல்லாஹ்வுடைய கபர்களை பிரகாசமாக்கி வைப்பானாக. ஹஜ்ரத் அவர்கள் அவங்களுடைய ஹயாத்தில் அல்லாஹ் இந்த வேலையை அவங்களுக்கு விலக்கி கொடுத்தான். அவங்களுக்கு பிறகு இந்த வேலையுடைய பொறுப்பை நிஸ்பத்தை இன்திகாலின்னு சொல்லுவாங்களே, அதாவது அவங்களுடைய உள்ளத்தில் இருந்த அந்த கவலை, அந்த தேட்டம், அந்த ஆர்வத்தை எல்லாம் அப்படியே அவங்க மகனுடைய உள்ளத்தெல்லாம் மாற்றி கொடுத்தான். யாரும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஒரு சின்ன வயசு வாலிபர், இந்த வாலிபருக்கு இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு எப்படி வந்துச்சு? இது அல்லாஹ் இந்த நிஸ்பத்தை இன்திகாலி. அந்த பொறுப்பை ஏற்ற பிறகு அந்த 25 வயசு வாலிபர் அந்த பொறுப்பை ஏற்ற பிறகு அவர் எப்படி மாறினார் தெரியுமா? அவர் அவராகவே இல்லை. அவர் ஒரு தனி உலகத்திலே மிதக்க ஆரம்பித்து விட்டார், நீந்த ஆரம்பித்து விட்டார், பறக்க ஆரம்பித்து விட்டார். அல்லாஹ் கொடுத்த இந்த வேலைக்காக தனக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த எல்லா திறமைகளையும் அர்ப்பணிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். கடைசியில வேலை செய்து 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 அல்லாஹ்வை நெருங்கி 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 எவ்வளவு உயர்ந்தான்னு சொன்னா, அவனை வளர்த்தெடுத்த, அவனை உருவாக்கிய அவங்களுடைய சிறிய தந்தை ஹஜ்ரத் மௌலானா ஷேக் ஹதீஸ் ஜக்கரியா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்களே ஒரு அழகான கவிதையை சொன்னாங்க. இந்த பிள்ளையை நான் தான் வளர்த்தேன், இந்த பிள்ளையை நான் தான் உருவாக்கினேன், இந்த பிள்ளைக்கு நான் தான் ஓதி கொடுத்தேன். ஆனா இந்த பிள்ளைக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு தெரியுமா? ஒரு நேரம் இந்த பிள்ளை எனக்கு அடியே இருந்துச்சு. இப்போ இந்த வேலையுடைய பொறுப்புணர்ச்சியின் காரணமாக இந்த பிள்ளையே ஒரு பெரிய ஒரு மாளிகை மாறிடுச்சு, முதலாளியா மாறினார். இவ்வளவு பெரிய உயர்வு அல்லாஹ் இந்த வேலையின் காரணமாக கொடுத்தான். கண்ணியமிக்க பிரியர்களே, யார் இந்த வேலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, யார் இந்த வேலையுடைய பெரிய இதுக்கு அந்தஸ்து கொடுத்து இந்த வேலையை செய்வார்களோ, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவர்களுக்கு தன்னுடைய உயர்வை, தன்னுடைய நெருக்கத்தை, தன்னுடைய அந்தஸ்தை அல்லாஹ் நிச்சயமாக நசீபாக்குவான். இதற்கு உதாரணமாக அல்லாஹ் இந்த விஷயங்களை சொல்லி காட்டுறான். मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मेहनत है क्यों इतनी ऊंची? अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया क्यों? इसलिए कि इस मेहनत का निचोड़ ही दिल को अल्लाह के गैर से खुरच के पाक करना। दिल को अल्लाह के गैर से पाक करने की बुनियाद है ये मेहनत। अल्लाह के गैर से, अल्लाह का हर गैर हर हाल में दिल से निकल जाए। अल्लाह का हर गैर इस दिल से हर हाल में निकल जाए, ये इस मेहनत की बुनियाद है। किसी वक्त अल्लाह के गैर की तरफ मुतवज्जह ना हो, किसी गैर की तरफ। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगियों से यह जाहिर फरमाया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए, आग में अल्लाह के गैर की जितनी शक्लें थीं, तमाम शक्लों ने अपनी मदद को पेश किया, लेकिन हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के गैर की मदद को कबूल नहीं फरमाया। अल्लाह के गैर की मदद को कबूल नहीं फरमाया। फिर क्या अल्लाह के गैर की मदद न लेने की वजह से ज़ाय हो गए, या अल्लाह की कुदरत से बराह रास्त इस्तिफादा किया? अगर हम सोचेंगे तो ये चीज हमारे दिलों पर खुलेगी कि अल्लाह ताला ने बराह रास्त अपनी कुदरत से फायदा पहुंचाया। बराह रास्त अल्लाह ने अपनी कुदरत से फायदा पहुंचाया। इस मेहनत का निचोड़ ही अल्लाह के गैर से दिल को पाक करना है। इसीलिए अंबिया की बोल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले अपनी कौम को लेकर, और अल्लाह के हुक्म से निकले। आजमाइश की शक्ल जब बढ़ गई
बढ़ गई कि आगे आगे समंदर और पीछे फिरौन और उसका लश्कर। जब इम्तिहान बढ़ा और कौम पीछे से घबराई और कौम की जबान पर जुमला ये जारी हुआ कि हम तो पकड़े गए, इन्ना लमुदरकून, हम सारे के सारे अब पकड़ में आ गए, कोई शुबा नहीं है। उलमा इस ताबीर की बलागत को समझते हैं और ताबीर की कुव्वत को समझते हैं कि उन्होंने किस तरह खौफ के साथ कहा, इन्ना लमुदरकून, अब हमारे तबाह होने में कोई शुबा ही नहीं है, हमारे तबाह होने में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, अब तो भागने का बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो अल्लाह के गैर को दिल से निकालने की मेहनत में होता है, अल्लाह ताला उसके दिल को अल्लाह के गैर से पाक फरमाते हैं। नबूवत का जुमला था, इन्न मई रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो अनकरीब रास्ता निकालेगा, रास्ता निकालेगा। अक्लें हैरान है, अक्लें हैरान है कि क्या है अल्लाह का हुक्म और उस हुक्म के पीछे क्या है अल्लाह की कुदरत का ज़ुहूर। हुक्म हो रहा है, पानी पर डंडा मारो, लाठी मारो, पानी पर। यह नहीं हुक्म हुआ दुश्मन पर मारो, मदद दुश्मनों के खिलाफ हम करेंगे, उन्हें ज़ेर करेंगे। यह नहीं हुआ हुक्म, मारो लाठी दुश्मन को, तुम्हारी लाठियों में हम ऐसी ताकत पैदा कर देंगे कि तुम्हारी लाठियां उसके फौज की सारी ताकत को रेजा रेजा कर देंगी। यह नहीं कहा मारो, पानी पर मारो अपनी लाठी। और अल्लाह अपनी कुदरत समझाना चाहते हैं, अपनी कुदरत समझाना चाहते हैं। पानी पर लाठी मारा, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से रास्ते बनाए, कौम को पार किया। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को दिखाया, अपनी कुदरत को। दाई ये दावत के जरिए अपने दिल को अल्लाह के गैर से पाक करता है और इतना पाक कर लेता है कि अल्लाह के गैर का तासुर उसके दिल में बाकी नहीं रह जाता है और लोगों को उसी राह पर लाना चाहता है जो राह अल्लाह ताला ने उसको दिखाया और दावत के जरिए जिस राह पर लाने के लिए उसे लगाया, नबी उस राह के दिखाने में अपनी तमाम सलाहियतों को लगा देता है। और उसका नतीजा क्या होता है, फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत उसके साथ जाहिर करके बातिल को ज़ेर फरमाते हैं और हक को अल्लाह ताला गालिब फरमाते हैं और आगे फरमाते हैं। इसीलिए इस मेहनत का निचोड़, ये मेहनत बड़ी क्यों है? बड़े वाले को, बड़ी जात को, बड़ी कुदरत वाले को अपने दिल में उतारते हुए, अपने दिल में बसाते हुए तमाम इंसानों के दिलों की गंदगी को दूर करके उस बड़ी जात की कुदरत और ताकत को, उसके सिफात के इस्तेजार को दिलों में लाने के लिए, उससे बड़ा कोई नहीं। इसीलिए उस मेहनत से बड़ी कोई मेहनत नहीं जो मेहनत उस जात को दिलों में उतारने के लिए है। பெரியவர்களே, இந்த வேலை இவ்வளவு பெரிய வேலைன்னு ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த வேலையுடைய சாராம்சமே என்னவென்று சொன்னால், உள்ளத்திலிருந்து அல்லாஹ்வை தவிர உள்ள எல்லா நம்பிக்கைகளையும் சுரண்டி வெளியெடுக்கிறது. இந்த வேலையுடைய உள்நோக்கமே இதுதான். எங்கேயாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அல்லாஹ் அல்லாத வஸ்துக்கள் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி, அதுவும் நல்லா தேடி பார்த்து வெளிச்சம் போட்டு அதை நல்லா சுரண்டி சுரண்டி வெளியே எடுத்துட்டா எனக்கு உள்ளத்தில் யார் இருக்கா? உள்ளத்தில் அல்லாஹ் வந்து விடுவான். அல்லாஹ்வுடைய நம்பிக்கை, அல்லாஹ்வுடைய உயர்வு, அல்லாஹ்வுடைய கண்ணிய உள்ளத்தில் வந்துடும். இது தன்னுடைய உள்ளத்தை சுத்தம் செய்து கொண்டே, அத்துடன் இந்த உலகத்திலே எத்தனை மக்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களோ அவங்க உள்ளத்தை சுத்தமாக்கக்கூடிய வேலை இந்த வேலை. இந்த வேலையை நன்மார்கள் செய்யும் பொழுது தடைகள் வந்தது, சிரமங்கள் வந்தது. அப்படி சிரமங்கள் வரும் பொழுது அவர்கள் அல்லாஹ்வின் பக்கம் எப்படி முன்னோக்குறாங்க? எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சோ அவ்வளவு முன்னோக்குறாங்க. ஹஜ்ரத் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மன்னன் பெரிய சிரமங்களை கொடுத்தார். உலகத்தையே ஆட்சி செய்த மன்னன் அவ்வளவு பெரிய சிரமங்களை கொடுத்தான். என்ன செய்தான்?
நெருப்பை தயார் செய்து நெருப்புல கொண்டு போய் போடுறதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சான். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் நெருப்புல விழ போறாங்க. அப்படி விழ போகும் பொழுது அவங்களுக்கு உதவி செய்ய வந்த யார் தெரியுமா? மலக்குகள் வந்தாங்க. மலக்குகள் வந்து சொன்னாங்க, நாங்க உதவி செய்வா, நாங்க உதவி செய்வா, நாங்க உதவி செய்வா கேட்டதுக்கு எல்லாருக்கும் சொன்னாங்க, உங்க உதவி தேவையில்லை, உங்க உதவி தேவையில்லை, உங்க உதவி தேவையில்லை, யாருடைய உதவியும் தேவையில்லை என்று மறுத்து விட்டார்கள். ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும், அந்த மாதிரி மக்கள் அவங்க மலக்குகள் செஞ்ச உதவியை மறுத்ததுனால இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஏதாவது அவங்க நஷ்டப்பட்டு போயிட்டாங்களா, அவங்க ஏதாவது தோல்வி அடைஞ்சாங்களா என்று சொன்னால் எந்த தோல்வியும் அடையவில்லை, எந்த நஷ்டமும் ஏற்படவில்லை. மாறாக தன்னுடைய கலீல் இப்படி உதவியை மறுக்கிறார் என்பதை பார்த்து கொண்டே இருந்த அல்லாஹ் தன்னுடைய குதிரத்தை நேரடியாக வெளிப்படுத்தினார். நேரடியாக அல்லாஹ் வெளிப்படுத்தி சொன்னா, யாரும் தேவையில்லை, என் கலீலுக்கு நானே போதுமானவன் என்று சொல்லி அல்லாஹ் நெருப்பை குளிர வச்சு அல்லாஹ் காட்டினா. இதுதான் இந்த பாதையில கிடைச்ச உதவி சகோதரர். ஹஜ்ரத் மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் தன்னுடைய கௌமியை அழைத்துக் கொண்டு அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைப்படி போயிட்டு இருக்கிறாங்க. போகக்கூடிய வழியில அல்லாஹ்வுடைய நாட்டப்படி முன்னால கடல் வந்துருச்சு, பின்னால ஃபிரௌன் வந்துட்டான். கோம் பார்க்குது, முன்னால கடல் இருக்கு, பின்னால ஃபிரௌன் இருக்கான். அப்ப இந்த கோம் சொன்ன வார்த்தை இருக்கே, அந்த வார்த்தை, அந்த காட்சிகளை அல்லாஹ் குர்ஆன்ல படம் பிடித்து காட்டுறான். அல்லாஹ் அந்த வார்த்தையை அப்படியே சொல்றான். இந்த வார்த்தையுடைய ஆழம் என்ன, அர்த்தம் என்ன, இது ஆளுங்களுக்கு நல்லாவே புரியும். அவங்க சொன்னாங்க, இன்னா லமுதுரகூன், மூசாவே நாங்க சூழப்பட்டு போயிட்டோம். என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அதுக்கு? என்ன அர்த்தம்னா மௌத்தாக தவிர வழியே இல்லைன்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு கதை. இனி மௌத்து ஒண்ணுதான். முன்னால போனா கடல்ல மூழ்கி மௌத்தா போகணும், பின்னால போனா ஃபிரௌன் அடிபட்டு மௌத்தா போகணும். இந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டோமே என்று கௌம் சொன்னது. ஆனால் ஹஜ்ரத் மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் இந்த கௌமுக்காக கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு சிரமப்பட்டு சிரமப்பட்டு தியாகம் செஞ்சு அல்லாஹ்வுடைய உயர்வை சொல்லி 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 ஹஜ்ரத் மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய அந்த உள்ளம் எவ்வளவு பரிசுத்தமாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த கல்வில அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாருமே இல்லை. அந்த மனசு சுத்தமாயிருச்சு. சுத்தமாகிறதுனால அவங்க தெளிவா சொன்னாங்க, இல்லை இல்லை கல்லா இன்ன மஅய ரப்பி, என்னுடைய ரப்பு என்னோட இருக்கிறான், சயஹ்தீன், விரைவில் வழிகாட்டுவார். பெரியவர்களே, இந்த மாதிரி சூழப்பட்டு போயிட்டாங்களே, மாட்டிக்கிட்டாங்களே, என்ன அல்லாஹ் கைவிட்டானா, கஷ்டப்பட்டாங்களா, தோல்வி அடைந்தாங்களா? இல்லை, குர்ஆன் சொல்லுது. அது என்ன செஞ்சாங்க? நாம் சொன்னோம், உங்களுடைய தடியை கொண்டு கடல்ல அடிங்கன்னு சொன்னோம். அதே தடியை கொண்டு நீங்க விரோதி அடிங்க சொல்ல வேண்டியதானே, எதிரி அடிக்க சொல்ல வேண்டியதானே? அப்படி சொல்லலை, எதிரி அடிக்க சொல்லல, விரோதி அடிக்க சொல்லல. நாம் அந்த தடியை கொண்டு கடல்ல அடிக்க சொன்னோம். கடல்ல அடிச்சாங்க. அந்த கடலிலே பாதைகளை பிளந்தோம், பாதைகளை பிளந்து காண்பித்து நாம் நடக்க வைத்தோம். எப்படியெல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய வேலையை செய்யும் பொழுது சிரமங்கள் வந்துச்சோ, கஷ்டங்கள் வந்துச்சோ, அந்த சமயத்துல இந்த மனிதர் இந்த நபிமார்கள் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் இந்த தீனுடைய வேலை செய்தவர்கள், அவர்கள் யார்கிட்டையும் உதவி எதிர்பார்க்காம, எங்கேயும் பணிஞ்சு போகாம, எங்கேயும் தன்னுடைய தீனை விட்டு கொடுக்காம உறுதியா இருந்தாங்களே. உறுதியா இருக்கும் பொழுதெல்லாம் எப்படி அல்லாஹ் தன்னுடைய குதிரத்தை வெளிப்படுத்தி அல்லாஹ் உதவி செஞ்சான். என்ன காரணம்னு சொன்னா, இதுக்கு ஒரே காரணம், இந்த வேலை செய்து 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 உள்ளங்கள் பரிசுத்தமாகி விட்டன. உள்ளங்கள்ல அல்லாஹ்வுடைய ருபூபியத், அல்லாஹ்வுடைய உயர்ந்த தன்மைகள், அல்லாஹ்வுடைய வல்லமைகள் உள்ளத்துல ஆழமா ஆணித்தரமா இறங்கிடுச்சு. ஆகையால் உதவி இறங்கிடுச்சு. இது சவர்களே, இந்த வேலையை பெரிய வேலை பெரிய வேலை என்று ஏன் சொல்றது தெரியுமா? அல்லாஹ் பெரியவன், அல்லாஹ் பெரியவன். அல்லாஹ்வை உள்ளத்திலே கொண்டு வரக்கூடிய வேலை, அந்த வேலையும் பெரியது. அல்லாஹ் பெரியவன். இந்த உலகத்திலே அல்லாஹ்வுடைய உயர்வை, அல்லாஹ்வுடைய உள்ளமையை, அல்லாஹ்வுடைய வல்லமையை உணர்த்தக்கூடிய வேலை, இந்த வேலை பெரியது. ஏன் சொன்னா அல்லாஹ் பெரியவன். அல்லாஹ் இந்த வேலையுடைய மகத்துவத்தை நமக்கு விளங்க தௌஃபீக் செய்வானா. मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब काम बड़ा होता है हालात बड़े होते हैं। हालात बड़े,
بڑے حالات میں اللہ تعالیٰ بڑی مددیں ظاہر فرماتے ہیں، بڑی مددیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عابد کی ترقی عبادت میں ہے، لیکن داعی کی ترقی اللہ نے حالات میں رکھی ہے۔ عابد کی ترقی عبادت میں ہے، لیکن داعی کی ترقی اللہ نے حالات میں رکھی ہے، حالات میں۔ بنگلے والی مسجد میں ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھے تھے 2-3 دن پہلے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی تو وہ کہتے تھے کہ حضرت خوب کہا کرتے تھے عابد کی ترقی تو عبادت سے ہو جائے گی، لیکن داعی کی ترقی حالات سے ہوگی۔ اللہ حالات ڈالیں گے، لیکن حالات میں اللہ تعالیٰ بے مدد نہیں چھوڑیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ حالات ڈالیں گے، حالات میں اللہ تعالیٰ بے مدد نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مددیں ظاہر فرما کر اللہ اپنے ذات کا یقین دلوں میں بسائیں گے اور اپنے کام کو لے کر اللہ تعالیٰ آگے بڑھائیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ حالات آئیں گے، لیکن حالات میں بڑی بڑی مددیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی بڑی مدد فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی مدد فرمائی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد فرمائی، بڑی مدد، بڑی مدد۔ اللہ چاہتے ہی نہیں اللہ کے غیر کی طرف دلوں میں ذرہ برابر جھکاؤ پیدا ہو، اللہ کے غیر کی طرف ذرہ برابر دلوں میں جھکاؤ پیدا ہو، جس پر اللہ کا یقین لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی ذمہ داری ہو۔ اللہ تعالیٰ نہ اس فرد سے اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کرتے کہ اس کے دل میں کسی حال میں اللہ کے غیر کی طرف جھکاؤ ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس امت پر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں اللہ کو ذرہ برابر یہ پسند نہیں ہے کہ اس امت کے دل میں اللہ کے غیر کی طرف ذرا بھی جھکاؤ ہو۔ ہم آپ خوب پڑھتے ہیں، خوب، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام قوم جب دوڑی مارنے کے لیے، قوم دوڑی مارنے کے لیے بھاگے، وہ اللہ کی طرف سے کھوکھلا درخت دکھا تھا اور آزمائش کے لیے دکھا تھا، امتحان کے لیے دکھا تھا، مدد کے لیے نہیں تھا، مدد کے لیے نہیں تھا، وہ امتحان کے لیے تھا۔ آیا زکریا ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں یا پھٹے ہوئے درخت کو ہماری مدد سمجھ کر، ہماری مدد سمجھ کر اس سے پناہ لیتے ہیں، اس سے پناہ لیتے ہیں۔ گئے، پناہ لیا، درخت مل بھی گیا، لیکن شیطان نے کرتے کا ایک پلو، کرتے کا ایک حصہ شیطان نے اس سے باہر رکھا۔ قوم جب بھاگی پیچھے اور نظر نہیں آئے، قوم حیران ہو گئی، چلے کہاں گئے؟ ہمارے آگے آگے بھاگ رہے تھے، قوم پریشان ہے، چلے کہاں گئے؟ جو تعاقب میں نکلے تھے قتل کے لیے، مارنے کے لیے۔ شیطان نے پلو پکڑ کے دکھایا، دیکھو اس میں گئے ہیں، اس میں چھپے ہوئے ہیں، کرو کیا؟ اوپر سے آرے چلاؤ، اوپر سے آرا چلاؤ۔ آرا چلانا شروع کیا، سر پہ آرا پہنچا، حضرت زکریا علیہ السلام پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا اب آپ تحمل کرو، برداشت کرو، برداشت کرو، اب تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ اللہ قادر تھے، غار طور میں اللہ نے مدد کیا، اللہ نے آگ میں مدد کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پانی کی موجوں، سمندر کی موجوں اور فرعون کی خوخار فوجوں کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مدد وہ ظاہر نہ فرمائی جو اپنے ان بندوں کے ساتھ اللہ نے مدد ظاہر فرمائی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو بیان کر کے یوں کہا کرتے تھے، داعی کے دل میں اگر کسی حال میں اللہ کے غیر کی طرف جھکاؤ ہوا تو اللہ کی طرف سے وہ حالات آئیں گے جن حالات کا مقابلہ وہ دنیا کی کسی طاقت سے کر نہیں سکتا۔
اسی لیے اللہ کے یقین کو دلوں میں اتارنا اس محنت کا خلاصہ. اور حالات آئیں گے، حالات میں مدد کر کے ایمان والوں کا ایمان بڑھائیں گے اور باطل والوں کی طاقت کو اللہ تعالیٰ مغلوب فرمائیں گے. باطل مغلوب ہوگا نبیوں کی دعوت سے، نبیوں کی محنت سے. باطل اسباب کی کثرت سے مغلوب نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ظاہر فرمایا. اسی لیے ترقی کا راستہ، آگے بڑھنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کے ذریعے ظاہر فرمایا ہے. اسباب کے ذریعے، حکومتوں کے ذریعے، وزارتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا. وزارتیں تباہ ہوئی، صدارتیں برباد ہوئی، حکومتوں کو اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کیا. اگر نظام چلایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا چلایا ہے، نبوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دعوت کا نظام چلایا ہے. اسی لیے دوستو، ساری صلاحیت جس طرح انبیاء کو دی جاتی تھی اللہ کے دین پر لگانے کے لیے، اللہ نے اس امت کو اور کام کرنے والے اس مجموعے کو جو کچھ صلاحیت اللہ نے دی ہے، اس صلاحیت کو صرف اور صرف اللہ کے دین پر لگانے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے. اس کے علاوہ ہماری صلاحیتوں کا، ہماری استعدادوں کا دنیا کا کوئی کام اس کے علاوہ مصرف نہیں ہے. اگر ہم نے مصرف بنایا تو اللہ کے انتخاب کی ناقدری ہم نے کی ہے، اللہ کے انتخاب کی ناقدری کی ہے. اور اس اللہ نے اپنی استغنا کو ایسا ظاہر فرمایا کہ اگر کوئی اللہ سے قرب رکھنے والا اللہ کے استغنا کو سوچ لے تو روتے روتے اس کی آنکھیں پتھرا جائیں، اس کے دل کو قرار نہ ملے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس غفلت پر اللہ استغنا برت کر کے ہمیں کرانے لگا. اسی لیے دوستو، اللہ نے ہمیں جمع فرمایا پرانوں کے جوڑ کے نام پر. ہم یہاں جمع ہوئے، 4 مہینہ لگائے ہوئے، کئی بار 4 مہینہ لگائے ہوئے. اللہ نے ہمیں جمع فرمایا. جمع اس لیے فرمایا تاکہ ہم سمجھیں ہمیں جینا کیسے ہے اور ہمیں مرنا کس حال میں ہے. اس کے لیے اللہ نے جمع فرمایا. اگر اس جمع ہونے پر ہم نے اس چیز کو سوچا نہیں، جینا کیسے ہے، دنیا سے جانا کیسے ہے، تو سچ بات یہ ہے کہ محنت کے ساتھ نسبت تو قائم ہو گئی، لیکن اس محنت سے مناسبت پیدا نہیں. اور نفع اس محنت سے نسبت والوں کو نہیں پہنچے گا، نفع اس محنت سے مناسبت والوں کو پہنچے گا. نسبت والوں سے نہیں پہنچے گا، نسبت والوں سے نہیں. ایک ہے نسبت، ایک ہے مناسبت. مناسبت کہتے ہیں رنگ چڑھ جانے کو. اگر رنگ نہ چڑھا، اگر بات کو خون کی ضرورت ہے، بیٹے کا خون لگا دیا گیا، اندر چڑھا دیا گیا، گروپ مل نہیں رہا ہے، تو بھلے ہی وہ بیٹا ہے، اپنا نطفہ ہے، اپنا خون پانی ہے، لیکن گروپ نہ ملنے کی وجہ سے بیٹے کا وہ خون باپ کی موت کا سبب بن جائے گا. اسی لیے نسبت کافی نہیں ہے، مناسبت ضروری ہے. اگر گروپ نہ ملا تو بیٹے کا خون باپ کی موت کا سامان بن جائے گا. ایسے ہی اگر نبی سے نسبت جوڑا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑا اور اپنے ساتھیوں کے درمیان تبلیغی کے نام سے مشہور ہو گئے، داعی کے نام سے مشہور ہو گئے، تبلیغ کا رنگ نہ چڑھا، دعوت کا رنگ نہ چڑھا، تو ہم اس محنت سے استفادہ نہیں کر سکتے اور اس محنت سے ہم لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے. اسی لیے دوستو، اللہ نے جمع فرمایا، ہم پرانوں کو جمع فرمایا، ہم پرانوں کو جمع فرمایا. ہم ایک صوبے کی نہیں، اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محنت میں سارے عالم کے لیے بنیاد بنایا. جو گہرائی سے غور کرے گا اللہ تعالیٰ اسے آگے استعمال کریں گے، جو غور کرنے میں کمزور پڑے گا وہ استعمال ہونے سے رہ جائے. பெரியவர்களே, எந்த அளவுக்கு வேலை உயர்ந்ததோ அந்த அளவிற்கு உலகத்தில் சோதனைகளும் உயர்ந்ததாக இருக்கிறது. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த வேலை செய்யக்கூடிய மக்களை சோதித்துக் கொண்டே இருப்பான். ஆனால் ஒருபோதும் அல்லாஹ் கைவிடவே மாட்டான். சோதனைகளிடம் வந்து கொண்டு இருக்கும். சின்ன சோதனை வரும், பெரிய சோதனை வரும்.
இந்த சோதனைகள் வருவது எதற்காக தெரியுமா? இந்த சோதனைகள் வரும் பொழுது நம்முடைய உள்ளத்தை அல்லாஹ் பார்க்க விரும்புகிறான். நாம் எந்த பக்கம் திரும்புகிறோம்? கொஞ்சமாவது நம்முடைய உள்ளத்துல அல்லாத வஸ்துக்களுடைய கவனமோ, அவைகளின் பக்கம் சாய்தலோ, அவைகளின் நம்பிக்கையோ லேசாக வந்து விட்டால் கூட அல்லாஹ்வுக்கு பொறுக்காது. அல்லாஹ் இதையெல்லாம் காண்பித்து அல்லாஹ் நம்ம சோதிக்க விரும்புவான். இவருடைய கவனம் இந்த பக்கம் போதா ஏன் பக்கம் வருதா அப்படின்னு. இந்த மாதிரிதான் அல்லாஹ் தஆலா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமை சோதித்தான். இந்த மாதிரிதான் அல்லாஹ் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமை சோதித்தான். இந்த மாதிரிதான் எல்லாரையும் சோதித்தான். நம்ம அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய சம்பவம் தான், எல்லாரும் தெரிஞ்ச சம்பவம் தான். அல்லாஹ் பெரிய பெரிய சோதனைகளை கொடுத்தான், பெரிய பெரிய உதவிகளை செஞ்சான். ஹஜ்ரத் ஜக்கரியா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுக்கு ஒரு சோதனை வந்துச்சு. ஜக்கரியா அலைஹிஸ்ஸலாம் எவ்வளவு பெரிய நபி எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு நேரம் வந்தது, அந்த நேரம் வரும்பொழுது ஜக்கரியா அலைஹிஸ்ஸலாமை அவங்களுடைய கௌம் விரட்ட ஆரம்பித்து விட்டது, கொலை செய்வதற்காக. ஜக்கரியா அலைஹிஸ்ஸலாம் ஓடி போயிட்டு இருக்கிறாங்க, போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஒரு பெரிய மரம் பிளந்து நிற்குது. அந்த மரம் பிளந்து நிற்குது. அது அல்லாஹ்வுடைய உதவியா சோதனையா என்று சொன்னால் அது அல்லாஹ்வுடைய உதவி இல்லை, அது அல்லாஹ்வுடைய சோதனை. ஜக்கரியா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அந்த நேரத்தில் அந்த மரத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டாங்க. நுழைஞ்ச உடனே அல்லாஹ்வுடைய ஏற்பாடு, அந்த மரம் அப்படியே ஒன்றா சேர்த்துட்டாங்க. அது சேர்ந்த உடனே பின்னாடி வந்த கோபம் இருக்கு, இது வேகமா பார்க்குது. எங்க வந்தாங்க, எந்த பக்கம் போனாங்க, காணவே இல்லைன்னு பார்த்தா அவங்க என்னமோ உள்ள போயிட்டாங்க. அந்த ஷைத்தான் என்ன செஞ்சா, அவங்களுடைய ஆடையை லேசா இழுத்து வெளியே விட்டுட்டான். அந்த கௌமுக்கு அந்த ஷைத்தான் அந்த ஆடையை பிடிச்சு காட்டினா, இங்க பாருங்க இதுக்குள்ளதான் இருக்கிறாரு இவரு. அப்ப அந்த கௌம் என்ன பண்ணுச்சு, ரம்பத்தை விட்டு அந்த மரத்தை அறுக்க ஆரம்பிச்சு. மேலிருந்து அறுத்துக்கிட்டே வர்றாங்க. கடைசியாக தலைவரி ரம்பம் வந்து விட்டது. ஜக்கரியா அலைஹிஸ்ஸலாம் அல்லாஹ்ட்ட உதவி தேடுறாங்க. பெயர்களே, கடலை பிளந்த அல்லாஹ், நெருப்பை குளிர வைத்த அல்லாஹ், இப்படி எல்லாம் உதவி செஞ்ச அல்லாஹ், இந்த இடத்துல அல்லாஹ்வுடைய மனுஷன் என்ன தெரியுமா? அல்லாஹ் சொன்னா, இல்லை நீங்க பொறுமையா இருங்க, அல்லாஹ் நீங்க பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்க. இங்கே அல்லாஹ்வுடைய அந்த உதவியை வெளிப்படுத்தல. என்ன விஷயம் சொன்னா, அல்லாஹ் நமக்கு இங்கே ஒரு படிப்பினைக்காக நமக்கு அல்லாஹ் காண்பிக்க விரும்புறான். பாருங்க, நிலைமைகள் வரும், பிரச்சனைகள் வரும், கஷ்டங்கள் வரும், சோதனைகள் வரும். அப்படி வரும் பொழுது உங்க உள்ள எதன் பக்கமும் போகக்கூடாது. நீங்கள் அல்லாஹ்வின் பக்கம் அழைக்கக்கூடியவர்கள், அல்லாஹ்வை சொல்லக்கூடியவர்கள், அல்லாஹ்வை உணர வைக்கக்கூடியவர்கள், அல்லாஹ்வுடைய நம்பிக்கை உருவாக்கக்கூடியவர்கள், அல்லாஹ் அல்லாதவற்றை விட்டு உள்ளங்களை பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடியவர்கள். நீங்க அல்லாஹ் மட்டும்தான் நம்பணும், அல்லாஹ் மட்டும்தான் நினைக்கணும். இது அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு உணர்த்துவதற்கு அல்லாஹ் செஞ்சு காமிச்சா. நீங்க பொறுமையா இருக்கலாம். இவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுடைய ஏற்பாடு என்ன தெரியுமா? எப்பவெல்லாம் இந்த தீனுடைய வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் நிலைமைகள் வரும் பொழுது, கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது, சிரமங்கள் வரும் பொழுது, எதிர்ப்புகள் வரும் பொழுது, அவங்க உறுதியாக இருந்து அல்லாஹ்வின் பக்கம் மட்டும் கவனம் செலுத்தி அல்லாஹ் உதவி தேடுவாங்களோ, அல்லாஹ் பெரிய பெரிய உதவிகளை செய்வான். எப்படிப்பட்ட உதவி செய்வான்னு சொன்னா, எதிரிகளை அல்லாஹ் வீட்டு காட்டுவான். அல்லாஹ் அவங்களை நிர்மூலமாக்கிடுவான், ஒண்ணுமில்லாமாக்கிடுவான். பெரிய பெரிய ஆட்சிகள், பெரிய பெரிய அதிகாரங்கள், பெரிய பெரிய அமைச்சர்கள் யாரோ இந்த வேலையை மோதி பார்த்தாங்க, ஒன்னும் செய்ய முடியல, தவிடுபடி ஆகிட்டாங்க. இந்த வேலையை வளர்ப்பதற்கு கூட அல்லாஹ் ஆட்சியை பயன்படுத்தவில்லை, அதிகாரத்தை பயன்படுத்தவில்லை, காசு பணத்தை பயன்படுத்தவில்லை. அல்லாஹ் உலகத்தில் ஆட்சியாளர்கள் எடுத்தாங்க. அல்லாஹ் நபுவத்தையும் நபியையும் நபியுடைய வேலையை அல்லாஹ் காப்பாற்றி காமிச்சான். இதே மாதிரிதான் அல்லாஹ் கியாமத் வரைக்கும் செய்வான். அல்லாஹ்வுக்கு யாரும் தேவையில்லை, அல்லாஹ்வுக்கு இந்த வேலை தேவை. அல்லாஹ் இந்த வேலையை வச்சு இந்த உலகத்தை ஹயாத்தாக்குவான். எதிர்த்தவங்க எல்லாம் ஒண்ணுமில்லாம போயிட்டாங்க, எதிர்த்தவங்க எல்லாம் காணா போயிட்டாங்க. வேலை செய்யக்கூடியவர்களுடைய நம்பிக்கை, அவங்களுடைய பரிசுத்த தன்மை, இதுதான் இந்த வேலைக்கு தேவையை தவிர எதுவும் இந்த வேலைக்கு தேவை. பெரியவர்களே, ஆகையால் நம்மை அல்லாஹ் இந்த வேலைக்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான். ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, ஹஜ்ரத் யூசுப் அன்சாரி காலத்தில் ஒரு பெரியவங்க நிசாமுதீன்ல இருக்கிறாங்க. நாங்கள் அவங்கள்ட்ட உட்கார்ந்துருந்தோம்.
உட்கார்ந்து சொன்னாங்களா, பாருங்க அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரு மனிதன் தாவத்துடைய வேலை செய்யல, ஆனா வெறும் இபாதத் மட்டும் செய்யறாரு. இபாதத் மட்டும் செய்யறான்னு சொன்னா இந்த மனிதனுக்கு உயர்வு இபாதத்தை கொண்டு கிடைச்சிடும். இந்த மனிதனுடைய முன்னேற்றம் இபாதத்தை கொண்டு கிடைச்சிடும். ஆனா ஒரு மனிதர் தாவத்தை செய்யறாரு, இபாதத்தை செய்யறாருன்னா அல்லாஹ் இவரை முன்னேற்றுவதற்கு அல்லாஹ் என்ன செய்வான்னா நிலைமைகள் அல்லாஹ் கொடுப்பான், ஹாலாத்துகள் அல்லாஹ் கொடுப்பான், சோதனைகள் அல்லாஹ் கொடுப்பான். இவருடைய முன்னேற்றம், இவருடைய தரத்தை இருக்கு, இது ஹாலாத்தை கொண்டுதான் ஆகும். இவர் இபாதத்தை கொண்டு மட்டும் முன்னேற முடியாது, இவர் தாவத்துக்கு முன்னேற முடியாது. நிலைமைகள் எல்லாம் உருவாக்கி இந்த மாதிரி அல்லாஹ் சோதிச்சு பார்ப்பான். இந்த நிலைமைகளிலே இவருடைய உள்ளத்தை அல்லாஹ் பார்க்க விரும்புவான், சோதிக்க விரும்புவான். இவர் கவனம் எந்த பக்கம் போகுதுன்னு சொல்லி. ஆகையால் சகோதரர்களே, நமக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த வேலையை வழங்கி வச்சிருக்கிறானே, இந்த வேலையுடைய பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறானே, நாம் இந்த வேலைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம், எவ்வளவு கண்ணியம் கொடுக்கிறோம், இதையும் அல்லாஹ் பார்க்க விரும்புகிறான். அப்படி பார்த்து அல்லாஹ் நமக்கு உதவி செய்ய அல்லாஹ் விரும்புகிறான். இவ்வளவு பெரிய வேலை நமக்கு கிடைச்சோம், நாம இந்த வேலைக்கு மதிப்பு கொடுக்கல, இந்த வேலைக்கு நம்ம கண்ணியம் கொடுக்கல, வேற ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு, நம்ம ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. ஒன்றுக்கு நிஸ்பத், இன்னொருக்கு முனாசபத். நிஸ்பத்னு சொன்னா இந்த வேலையோடு நாம இணைஞ்சிருக்கிறது, முனாசபத்னு சொன்னா இந்த வேலை நமக்குள்ள இறங்குறது. ரெண்டு வெவ்வேறு. இந்த வேலையுடைய நிறம் இந்த வேலையை போல நம்ம மாறிடணும், இந்த வேலையை நமக்காக மாத்திக்கூடாது. இதுதான் முனாசபத்து. உதாரணம் சொன்னாங்க, ஒரு தகப்பன் ஒரு பிள்ளை, தகப்பனுக்கு ரத்தம் தேவைப்படுது. பையன் ரத்தம் யார் ரத்தங்க? அத்தா ரத்தம் தான் இருக்கும். சரி, அத்தா ரத்தம் தான் சொல்லிட்டு ரத்தத்தை ஏத்துனாங்க. ஏத்துனா சூட் ஆக மாட்டேங்குது. என்னன்னா அவரும் இவன் அத்தா தான், இவர் பிள்ளை தான், ரெண்டும் ஒரே ரத்தம் தான், ஆனா குரூப் வேற. இப்போ குரூப் மாறி போச்சா இல்லையா? இப்போ குரூப் மாறி போனா என்ன ஆச்சு? அந்த ரத்தம் இந்த ரத்தத்தில் ஏறினதுனால தகப்பனுடைய மௌத்து காரணமாயிடுச்சு. எப்படி? இந்த பையனுக்கு தகப்பனோடு நிஸ்பத் இருக்கு, ஆனா ரத்தத்துக்கு முனாசபத் இல்லை. நமக்கு இந்த வேலையோடு நிஸ்பத் இருக்கு. நாம இந்த வேலையை செய்து செய்து மக்கள் மத்தியில நபியுடைய வேலை செய்து தப்லீகாருங்க தப்லீகாருங்க தப்லீகாருங்கன்னு சொல்லி மக்கள் மத்தியில் நம்ம பிரபல்யம் ஆயிட்டோம். ஆனால் நம்முடைய செயல் அப்படி இல்லையே, நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இல்லையே, நம்ம சிந்தனை எப்படி இல்லையே. அப்ப என்னாச்சு? குரூப் மாறி போச்சு. பெரியவர்களே, நாம் நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். நாம் இந்த வேலைக்கு தகுந்தால் போல் ஆவதற்கு அல்லாஹ்விடம் கேட்க வேண்டும். நாம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி இந்த வேலைக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாம் வாழ ஆரம்பித்தால் பிறகு நாம பார்ப்போம், எப்படிப்பட்ட சக்தியும் நம்மை வெள்ளையாடாலே முடியாது, நம்மை அழிக்கையாடாலே முடியாது, இந்த வேலையை வெள்ளையாடாலே முடியாது. ஆகையால் நாம் நம்மை எப்படி மாற்றிக்கொள்கிறோம், நாம் இந்த வேலைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம், நமக்கு என்னென்னலாம் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறானோ நம்ம இந்த வேலைக்கு எப்படி செலவு செய்யறோமா, இல்லை காப்பாற்றி வைக்கிறோமா, என்ன செய்யறோங்கிறத அல்லாஹ் பார்க்க விரும்பலாம். நாம் நமக்கு கொடுத்தவற்றை எல்லாம் இந்த வேலைக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்க நம்ம தயாராகிட்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி அல்லாஹ் உதவி செய்ய தயாரா இருக்கும். मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए अम्बिया की ज़िंदगी को देखते हुए हम सब को इस मेहनत में, इस काम में सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी को देखना है। ये मेहनत कोई तहरीक नहीं है, तहरीक और कोई एक वक्ती उन्वान नहीं है लोगों में दीन लाने का, नहीं। ये मेहनत तो नबूवत की मेहनत है। और जिस तरह सहाबा ने इस मेहनत को किया उस तरह इस मेहनत को करने की हम सब को अब से लेकर के क़यामत तक ज़रूरत है। जिस तरह उन्होंने किया, उन्होंने मेहनत को कैसे किया? मेहनत को इस तरह किया कि अपनी ज़िंदगी में अपनी कोई ख्वाहिश उनकी बाकी नहीं रही। या तो आदमी आखिरत की ख्वाहिश पालेगा अपने दिल में, या दुनिया की ख्वाहिश को पालेगा। एक आदमी दोनों ख्वाहिशात को नहीं पाल सकता। दोनों ख्वाहिशात को एक आदमी एक दिल में नहीं रख सकता। या तो उसकी ख्वाहिशात दुनिया की मरेंगी, आखिरत की बढ़ेंगी,
یا اس کی خواہش آخرت کی مر جائے گی، دنیا کی بڑھ جائے گی؟ دنیا کی۔ اسی لیے اگر صحابہ کی زندگی میں غور کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے ساری خواہشات سے وہ نکل گئے۔ ان کی خواہش کیا بن گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ذمہ داری جب آئی تو آپ نے کہا لا راحت بعد اليوم، اب آج کے بعد آرام کے دن نہیں رہے، اب آج کے بعد راحت کے دن نہیں رہے، مزے اڑانے کے دن نہیں رہے۔ اور جب کام کر کے دنیا سے جانے لگے تو اب یہ فرمایا کہ اب آج کے بعد کوئی مشقت باقی نہیں رہی۔ جب ذمہ داری آئی تو یوں کہا اب آج کے بعد راحت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو پریشان دیکھا تو کہا پریشان نہ ہو، اب آج کے بعد پریشانی کی کوئی بات نہیں، پریشانی کی کوئی بات۔ تو ایک آدمی یا تو دنیا کی خواہش پالے گا یا آخرت کی خواہش پالے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ اگر بیوی نے میٹھے کی خواہش پیدا ہونے کی وجہ سے شوہر کے پاس انتظام کا عذر ہو جانے پر اگر روزانہ کے خرچوں سے بچا کر میٹھے کا انتظام کیا تو اس آدمی کا حال جس کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں امامت کے لیے بڑھایا اور آج کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے در حقیقت ایمان بنا کر اس بات کا اظہار تھا یہ ہے جو میرے بعد امت کو سنبھالیں گے، یہ ہے جو میرے بعد کام کو لے کر کے چلیں گے، یہ ہے جو میرے بعد کام کو لے کر چلیں گے۔ اللہ کے نبی نے جن پر اعتماد ظاہر فرمایا وہ لوگ کیسے تھے؟ بیوی نے اپنے روزانہ کے خرچوں سے انتظام بچا کر کے انتظام کیا تو خواہش پوری نہیں کیا۔ یہ نہیں ہوا کہ خواہش پوری کر لیں، لاؤ آج کھا لیں، خواہش پوری کر لیں، نہیں، یہ کہا آج پتا چلا بیت المال سے روزانہ کے خرچوں میں سے مجھے اتنی مقدار زیادہ مل رہی تھی اور پھر ہمیشہ کے لیے جو بچا ہوا تھا اسے بیت المال میں تو جمع ہی کیا اور آئندہ کے لیے اپنے خرچوں میں سے اتنا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، ختم۔ تو ابو بکر کون ہیں؟ ابو بکر وہ ہیں جو 100% جان 100% مال اللہ کے نام پر اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے والے۔ جو آدمی دیکھے گا انبیاء کی زندگی، جو آدمی دیکھے گا صحابہ کی زندگی، وہی کام میں چلے گا، کام کا حق ادا کرے گا، وہی اللہ کے ہاں کام میں پرانا شمار ہوگا، کام میں آگے بڑھنے والا شمار ہوگا۔ جس نے خواہشات کو ایک طرف خواہشات ایک طرف اللہ کے دین کی محنت، وہ آدمی اس محنت میں نہ چلا ہے نہ چل پائے گا، نہ چلا ہے نہ چل پائے گا۔ نفاق بڑھا یوں، نفاق دلوں میں پلا یوں کہ ایک طرف خواہشات تھیں اور ایک طرف یوں دکھانا چاہتے تھے اللہ کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے سچے ساتھیوں کو ہم ہیں اللہ کو چاہنے والے، ہم ہیں اللہ کے دین پر جان مال لگانے والے۔ لیکن جب ایک طرف خواہش ہوتی ہے تو خواہشات کبھی قدموں کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، خواہشات کبھی قدموں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں، خواہشات کبھی صلاحیتوں کو لگانے نہیں دیتی ہیں۔ ایسے لوگ آگے نہیں بڑھتے، پیچھے ہٹتے ہیں، ایسے لوگ مخلص نہیں کہے جاتے، منافق شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام نہ دنیا میں اچھا ہوتا ہے اور نہ ایسے لوگوں کا انجام آخرت میں اچھا ہوتا۔ اسی لیے کام دیا ہے اللہ نے، پرانا ہونے کا نام لگایا ہے اللہ نے، پرانوں کے مجمع میں جمع فرمایا ہے اللہ نے۔ اگر دیکھیں گے ابو بکر و عمر کو، اگر دیکھیں گے قربانی دینے والے صحابہ کو اور اپنی زندگیوں کو اس رخ پر لائیں گے، اللہ کام لے کے آگے بڑھائیں گے۔ اور اگر ہماری نگاہ ان سے ہٹی، ہماری نگاہ ان سے ہٹی، یہ فلانے ہیں صوبے کے ذمہ دار، یہ فلانے ہیں ضلع کے ذمہ دار، یہ اس طرح چلنے والے، یہ اس طرح چلنے والے، شیطان دلوں کو گندگیوں سے بھر دے گا،
قدموں پر پیچھے ہٹا دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گندگی سے محنت سے محروم فرما دے، ہمیشہ کے لیے محنت سے نکال دے۔ اسی لیے ترتیب کیا ہے کام میں چلنے کی؟ ترتیب کام میں چلنے کی صحابہ کو دیکھ کر کے کام میں چلنا، اور پرانا ہونے کا لاج رکھتے ہوئے جس طرح حضرت ابو بکر نے اپنا سب کچھ لگایا، سب کچھ کھپایا، ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب پر سب کچھ لگانے، سب کچھ کھپانے کا عزم کرنے کی ضرورت ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھا دیں گے، ہمارے پیچھے والوں کا ہم پر اعتماد اللہ جما دیں گے، اللہ ہمیں آگے بڑھا دیں گے، اللہ ہمیں آگے بڑھا دیں گے۔ حضرت ابو بکر کو اللہ نے آگے بڑھایا۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حالات شدید سے شدید تر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری امت پر، ان کی قربانیوں پر اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے والوں میں ہمارا اعتماد جما دیں گے، اور فائدہ یہ ہوگا کہ پھر کام بڑھتا ہی جائے گا، کام بڑھتا ہی جائے گا، کام صحابہ کی ترتیب پر آتا ہی جائے گا۔ اس لیے دوستو، اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا ہے، ہم سب عزم کریں، ہم سب عزم کریں، کام میں ویسے ہی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں پرانے اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے والے اور کام کو لے کر آگے چلنے والے تھے۔ கனிமிக்க பெரியவர்களே, சஹாபா பெருமக்களை நாம் பார்த்தால் அவருடைய வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு அழகிய முன்மாதிரியாக இருக்கிறது. இந்த வேலையை இந்த உம்மத்தில் முதல்ல செஞ்சவங்க சஹாபாக்கள் தான். ஆகையால் நாம் அவர்களை தான் பார்க்க வேண்டும். அவர்களை விட்டு நம்முடைய பார்வையை அகற்றவே கூடாது. அவருடைய வாழ்க்கையை நம்ம உற்று நோக்கினால் நமக்கு புரியும், சஹாபாக்களுடைய உள்ளத்தில் இருந்த ஆசையெல்லாம் ஒரே ஆசை, ஆகிரத்துடைய ஆசைதான். துனியாவுடைய ஆசையை உள்ளத்தில் வைக்கல. ஏன்னா துனியாவுடைய ஆசையை வளர்த்து கொண்டே சென்றால் ஆகிரத்துடைய ஆசையை இல்லாம போயிடும். ஆகிரத்துடைய ஆசையை வளர்த்துக்கிட்டே போனா துனியாவுடைய ஆசையை இல்லாம போயிடும். ரெண்டையும் சேர்த்து வளர்க்க முடியாது. எந்த அளவுக்கு அவர்கள் தன்னுடைய நப்சை கண்காணித்தார்கள், தன்னுடைய ஆசைகளை அடக்கினார்கள், தன்னுடைய ஆசைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வாழ்ந்தாங்க சம்பவம் நிறைய நம்ம படிக்கிறோம். ஹஜ்ரத் அபூபக்கர் சித்தீக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவங்க இந்த உம்மத்துல முதன்மையானவர்கள். ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை தனக்கு பிறகு தன்னுடைய ஹயாத்திலேயே தொழ வைக்க சொன்னாங்க. ஏன் தொழ வைக்க சொன்னாங்க தெரியுமா? ஏன் சொன்னா உம்மத்துக்கு காண்பிக்க விரும்புறாங்க, பாருங்க எனக்கு பிறகு இந்த வேலையை நடத்தக்கூடியவர் இவர்தான், எனக்கு பிறகு இந்த தொழுகையை நடத்தக்கூடியவர் இவர்தான், இவரால் தான் இந்த உம்மத்தை நேர கொண்டு போக செல்ல முடியும் என்று மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக இந்த மாதிரி செஞ்சாங்க. அவ்வளவு பெரியவங்க. அவங்களுடைய வீட்டு நிலைமை என்ன தெரியுமா? அவங்களுடைய மனைவி ஒரு இனிப்பு பண்ண சாப்பிட விரும்புறாங்க, அதுக்காக அனுமதி கேட்கிறாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, சரி நீங்க அதுக்காக பணம் செய்யறீங்கன்னு சொன்னாங்க. அவங்க கிடைக்கக்கூடிய இந்த தினந்தோறும் செய்யக்கூடிய செலவுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சு அந்த செலவை ஒரு மாசம் வரைக்கும் சேர்த்து வச்சு கொஞ்சம் பணம் தயாரான உடனே சொல்றாங்க, இனிப்பு பண்ண தயார் பண்ண அளவுக்கு பணம் தயாராயிடுச்சு, தயார் செய்யலாமா, நம்ம சாப்பிடலாமா? அவங்க சொன்னாங்க, அந்த பணத்தை கொண்டு வாங்க. அந்த பணத்தை வாங்கி சொன்னாங்க, இந்த பணத்தை கொண்டு போய் நான் பைத்துல் மால்ல சேர்த்துறேன். ஏன்னு சொன்னா இதுல இருந்து தெரியுது நம்ம இவ்வளவு காசு பைத்துல் மால் அதிகமா ஆகிட்டு தெரியுது. அந்த இனிப்பு சாப்பிடக்கூடிய ஆசையை கூட நிறைவேற்ற விடவில்லை. இதுதான் சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கு முன்மாதிரி. நாம் நம்முடைய ஆசைகளை வளர்த்துக் கொண்டே சென்றால் இவருக்கு வேலையில முன்னேறவே முடியாது. முனாஃபிகீன்கள் அப்படின்னு சொன்னா யாரு? அவங்க உள்ளத்துல முனாஃபிக்தனம் எப்படி வந்துச்சு, நிஃபாக் எப்படி வந்துச்சு எப்படின்னு சொன்னா அவங்க ஆசைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. எந்த ஆசையை விட விரும்பல, எந்த ஆசையை விட தயாரா இல்லை, எல்லா ஆசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆசைகளை ஒரு பக்கம் பூர்த்தி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னா, நாங்களும் ரசூலுல்லாஹ் கூட தான் இருக்கிறோம், நாங்களும் தீனுடைய வேலை செய்யறோம் சொல்லி மக்கள்கிட்ட காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க.
ஒரு பக்கம் ஆசைகள், இன்னொரு பக்கம் வெளிப்பகட்டு. இது ரெண்டுமே சேர்ந்து 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 ஒரு நேரம் வந்துச்சு, ஈமானே வெளியே போயிடுச்சு. இவர்களே, எப்படி இந்த முஸ்லிம்களா நாம் நம்முடைய ஆசைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் ஆசைகளை பின்னால் தள்ளி இந்த வேலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பிப்போமோ, அந்த நேரத்துல தான் நம்முடைய உள்ளத்துல இந்த வேலையுடைய கண்ணியம் வரும், அல்லாஹ்வுடைய அன்பு வரும், அல்லாஹ்வுடைய உதவி வரும், உண்மையான ஈமான் வரும். இதெல்லாம் எப்போ வரும்னு சொன்னா நம்ம ஆசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இருந்தாதான். சஹாபா பெருமக்கள் செஞ்ச ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் தான். இதன் காரணமாகத்தான் சஹாபாக்கள் முன்னேறிக்கிட்டே போயிட்டாங்க. இதே ஆசைகள் தான் நம்மளை முன்னேற விடாம பின்னால் இழுதுகிட்டு இருக்கு. அடே, இந்த உம்மத்துல நீங்க யாரையும் பார்க்காதீங்க. இந்த அமீர் சாபு, அந்த அமீர் சாபு, டிஸ்ட்ரிக்ட் பொறுப்புதாரி, ஏரியா பொறுப்புதாரி, அல்கா பொறுப்புதாரி, ஸ்டேட் பொறுப்புதாரி, இவங்க எல்லாம் பார்த்தா நாம முன்னேறவே முடியாது. நாம பார்க்க வேண்டியது யாரு? நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒரே ஒருத்தர், ஹஸ்ரத் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். முஹம்மது சஹாபாக்கள், இவங்களை பாருங்க, அபூபக்கர் சித்திக பாருங்க, உமரை பாருங்க. இவங்களை பார்த்தாதான் நாம இவங்களை மாதிரி முன்னேற முடியும், இவங்களை மாதிரி நம்ம முன்னாடி போக முடியும். இன்ஷா அல்லாஹ் நாம முன்னேற என்ன தெரியுமா? பின்னாடி வரக்கூடிய மக்களுக்கு நம் மீது இஅ்திமாத், நம் மீது நம்பிக்கை அல்லாஹ் உருவாக்கிடுவான். அபூபக்கர் சித்திகை போல. எப்படி ஹஜ்ரத் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஒரு நேரம் வந்துச்சு, அந்த நேரத்துல அவங்க செய்த செயல்கள், அவங்க எடுத்த முடிவுகள், அவங்க எடுத்த நடவடிக்கைகள், இது எப்படி ஆயிடுச்சு சொன்னா, கியாமத் வரை தீனை ஹயாத்தாக்குவதற்கு அல்லாஹ் அதை அஸ்திவாரமாக்கிட்டான், அதை அடிப்படையாக்கிட்டான். கியாமத் வரை யாரும் அபூபக்கரை பின்பற்றாமல் போகவே முடியாது. அந்த மாதிரி அல்லாஹ் இமாம் ஆக்கிட்டான். என்ன காரணம் சொன்னா, அபூபக்கர் தீனுக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவம். இதே போல நண்பர்களே, பெரியோர்களே, அல்லாஹ் நமக்கு இந்த காலத்துல இந்த பொறுப்பை கொடுத்து, இந்த வேலையை கொடுத்து அல்லாஹ் நம்மளை பார்க்க விரும்புறான். நாம எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம், நாம எவ்வளவு கண்ணியம் கொடுக்கிறோம். நாமும் நம்முடைய ஆசைகளை கொஞ்சம் பின்னால போட்டு இந்த வேலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாம் இந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தால் பிறகு அல்லாஹ் நம்மையும் உலகத்திற்கு முன்மாதிரி ஆக்கி வைப்பான். பின்னாடி வரக்கூடியவங்களுடைய நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைப்பான். நம்மை காரணமாக்கி அல்லாஹ் உலகத்துல தீனை ஹயாத்தாக்குவான். அப்படி செய்யலாங்களா? இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம என்ன செய்யணும்? யாரை பார்க்கணும்? சஹாபாக்கள் யாரை பார்க்கணும்? அந்த அபூபக்கர் சித்திக பாருங்க, எப்படி அவங்க தன்னுடைய முழு வாழ்க்கையும், முழு காசு, முழு பணம், முழு நேரம் எல்லாத்தையும் தீனுக்கு அர்ப்பணித்தாங்களோ. அப்படி ஆகலாமா? இன்ஷா அல்லாஹ். मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह बड़ा इम्तिहान लेते हैं खुरूज के तकाजे डालकर। अल्लाह बड़ा इम्तिहान लेते हैं खुरूज के तकाजे डालकर। खुरूज के तकाजे पूरे होते हैं, अल्लाह ताला की मददें आती हैं। खुरूज के तकाजे अगर रह जाते हैं तो अल्लाह का इताब आता है। अल्लाह ने नबियों को हिदायत की मेहनत के लिए भेजा। सहाबा को अल्लाह के नबी ने तमाम सफ़रों में हिदायत का हरीस बनाकर भेजा, हलाकत का हरीस बना के नहीं भेजा। हलाकत का नहीं, हाँ जाओ लोगों को तबाह करो, इंसानियत को बर्बाद करो, इंसानियत को मिटाओ, इसके लिए नहीं भेजा। तमाम सफ़रों में अल्लाह के नबी ने हिदायत का हरीस बनाकर भेजा। जाओ हिदायत की मेहनत करना, हिदायत की मैदान में जाओ, सफ़ें लगी हो, हिदायत की मेहनत करना। हिदायत की मेहनत से अल्लाह के सामने अपना हिर्स जाहिर करना, हिदायत का अपना हिर्स। अल्लाह ताला ने तमाम सफ़रों में अल्लाह चाहते हैं ये बंदा दूर करीब हमारे दीन की मेहनत के लिए जाए, दूर करीब। इसीलिए सहाबा में आप देखेंगे ऐसा शौक मिलेगा, ऐसा शौक, हालात शदीद से शदीद तरह, जिस्मानी आज़ार हैं, घरेलू आज़ार हैं, लेकिन आप देखेंगे तमाम आज़ार के बावजूद अपने को माजूर कहने के लिए तैयार नहीं, लंबे सफरों में ऐसा शौक है जाने का कि अपनी जानों से बेखबर है, अपनी जानों से, और अपनी कुर्बानियों पर नजर नहीं है। बाद मर्तबा शैतान कुर्बानियों पर तुम कुराने हो, न जाओ न करो, क्या नुकसान है? न जाओ। वो पुराने सहाबा थे,
جو سفر میں جانے سے رہ گئے اللہ کی طرف سے زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی. وہ نئے صحابہ نہیں تھے جو تبوک کے موقع سے جانے سے رہ گئے, وہ پرانے صحابہ تھے. اللہ کے راستے کا تقاضا پورا نہیں ہوا, کسی وجہ سے رہ گیا, آج کل کے چکر میں رہ گیا. لیکن اللہ کا عتاب کتنا بڑا آیا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی, اور ان کو یہ خدشہ پیدا ہونے لگا اگر اس زمانے میں ہماری موت آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز تک ہم پر نہیں پڑھیں گے, جنازے کی نماز تک ہم پر نہیں پڑھیں گے. اگر اس حال میں موت ہماری آ گئی تو اللہ کے نبی جنازے کی نماز تک ہم پر نہیں پڑھیں گے. ایسا ان پر فکر اور ایسا ان پر غم کہ رات دن رونے میں ان کی زندگی گزری. تقاضا ایک رہ گیا تھا, ایک تقاضا, تقاضے کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے تقاضا نہیں رہ گیا, عذر پیش آ گیا اور یوں ہوا کہ جانا ضرور ہے, آج جائیں گے کل جائیں گے. اسی حال میں وقت گزرتا گیا, لوگ اللہ کے راستے سے واپس آ گئے, اللہ کی طرف سے اطاعت. اسی لیے صحابہ میں کیا تھا, کسی حال میں اللہ کا خروج نہ رہ جائے. ایک انصاری صحابی ہے, حیات صحابہ میں حضرت نے واقعہ نقل کیا, انصاری صحابی اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں. بیٹوں نے کہا ابا جی آپ تو ابا کے اللہ کے نبی کے زمانے میں گئے, حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت ابو بکر کے زمانے میں گئے, حضرت عمر کے زمانے میں گئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کے زمانے میں جاتے رہے, قربانیاں دیتے رہے. یہ حضرت عثمان کا زمانہ ہے, بوڑھے ہو گئے, معذور ہو گئے, بظاہر زندگی وفا کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی, آپ رہ جاؤ, آپ کی طرف سے اللہ کے راستے میں ہم جاتے ہیں, اس تقاضے کو ہم پورا کرتے ہیں. لیکن وہ جو سارا منظر دیکھ چکے ہوں گے مدینہ منورہ میں, یہ کیسے دل گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے کے خروج سے رہ جائے؟ یہ کیسے گوارا دل کر سکتا ہے کہ جو صحابہ جانے سے رہ گئے تھے تبوک میں, ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی, اگر ہم سے اس حال میں تقاضا چھوٹا تو اللہ کے یہاں ہمارا کیا ہوگا؟ بیٹوں سے کہا بیٹے نہیں, جانا ہمیں ہے, تقاضا ہماری طرف متوجہ ہے, جانا ہمیں ہے. اللہ کے راستے میں گئے, سمندر کا سفر تھا, راستے میں انتقال ہو گیا. سمندر کا سفر, آپ سوچو تو عمر کیا رہی ہوگی, حالات کیا ہوں گے. لیکن ایک آدمی کو عذر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے کے خروج سے رہ جانے پر اللہ کی ناراضگی کو دل سے یقین کیے ہوئی ہے, دل سے یقین کیے ہوئے. اللہ کا مولانا عزیزدار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اگر اسی عتاب کا اگر اندیشہ محسوس نہیں کریں گے جو عتاب ان صحابہ پر آیا جو ایک مرتبہ اللہ کے راستے کے خروج سے رہ گئے تھے, تو کبھی اس محنت کی حقیقت نصیب نہیں ہوگی, کبھی اس محنت کی. پھر ہوگا کیا, اللہ کے تقاضے, اللہ کے دین کے تقاضے ہلکے ہوتے چلے جائیں, ہلکے ہوتے. اسی لیے دوستو اب ہمیں کرنا کیا ہے, اللہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے, اس مجمع سے ہمیں 5 ماہ کے تقاضے پورے کرنے ہیں, 6 ماہ سالانہ کے تقاضے پورے کرنے ہیں, 4 ماہ سالانہ کی ترتیبیں ہمیں بنانی ہیں. ہم جمع ہوئے ہیں, ہم قربانی بڑھانے کے لیے جمع ہوئے, ہم بات سنانے کے لیے جمع نہیں ہوئے, ہم قربانی بڑھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. قربانی بڑھانے کی ترتیبیں ہمیں قائم کرنی ہے. اس لیے ہم سب عزم کریں کہ انشاءاللہ 5 ماہ بیرون کی ہم جماعتیں بنائیں گے نا انشاءاللہ. 5 ماہ بیرون کی جماعتیں, سالانہ 4 ماہ, بنگلے والی مسجد سے کہا جا رہا 6 ماہ. علماء کرام ہمارے جن کا سال لگا وہ دوسرے سال کے لیے, جن کا سال باقی رہ گیا وہ پہلے سال کے لیے. اس طرح ہم سب نیتیں کریں کہ اللہ کے راستے میں لمبے خروج کی انشاءاللہ ترتیبیں بنائیں گے. சோதனை சொன்னாங்களே, என்ன சோதனை? அல்லாஹ் எப்படி எல்லாம் இந்த உம்மத்தை சோதிப்பான் என்று சொன்னால், அல்லாஹுடைய பெரும்பாலான சோதனைகளுக்கு அல்லாஹுடைய பாதையிலே வெளியே புறப்படுங்கன்னு சொல்லி தான் வருது. இது சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தா நல்லா புரியும். சஹாபாக்களை அல்லாஹ் உட்கார விடவே இல்லை.
அவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து நினைச்சாங்களோ அல்லாஹ் கிளம்புங்கன்னு சொன்னான். அல்லாஹ் கிளம்புங்கன்னு சொன்னான். சஹாபாக்களும் அப்படி கிளம்பும் போது அவங்களுக்கு வரக்கூடிய தடைகளை தடையாக நினைக்கவில்லை, சிரமத்தை சிரமமாக நினைக்கவில்லை, உயிரை உயிராக மதிக்கவில்லை, குடும்பத்தை குடும்பமா மதிக்கல. எப்ப எந்த நேரத்தில் வந்தாலும் கிளம்பி போய்கிட்டே இருந்தார். அப்படி போக 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 அல்லாஹ்வுடைய உதவிகளை அல்லாஹ் காண்பித்துக் கொண்டே இருந்தான். இந்த உலகத்தை அல்லாஹ் தீரே ஹயாத்தாங்க. சில சமயங்கள் என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு மனிதர் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறார். செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு அவருக்கு என்ன வருதுன்னா, நான் இத்தனை வருஷமா வேலை செஞ்சிருக்கிறேன், இவ்வளவெல்லாம் நான் போயிருக்கிறேன், இப்படி எல்லாம் நான் செஞ்சிருக்கிறேன், இந்த ஒரு வாட்டி நான் போகாட்டி என்ன ஆயிட போகுது என்று அவர் இந்த வேலையுடைய ஒரு தகாதாவை, ஒரு தேவையை லேசா கருத ஆரம்பிக்கிறார். இதுதான் வீழ்ச்சியின் ஆரம்பம். எப்ப இந்த வேலையுடைய தகாதா லேசா நினைக்கிறாரோ அவர் கீழே விட ஆரம்பிக்கிறார். அந்த 3 சஹாபாக்களை பற்றி ஹதீஸ்ல எவ்வளவு தெளிவா வருது. குர்ஆன்ல அல்லாஹ் சொல்றானே, என்ன செஞ்சாங்க இவங்க, என்ன தவறு செஞ்சாங்க? இவர்கள் இந்த வேலையுடைய தகாதாவை லேசா நினைக்கல, மாறாக அந்த வேலை செய்யறதுக்கு ஆசை வந்து இருந்துச்சு. ஆனா அதே சமயத்துல கொஞ்சம் தள்ளி போகலாம்னு நினைச்சாங்க. நாளைக்கு போவோம், நாளைக்கு போவோம், ஜமாத் கிளம்பி போகட்டும், பின்னாடி போய் சேர்ந்துக்கலாம், லேவா போய் சேர்ந்துக்கலாம், என்ற சவாரி இருக்கு, என்ற குதிரை இருக்கு, என்னால போக முடியும், இப்படி நினைச்சாங்க. இப்படி நினைச்சதின் காரணமாக போக முடியாம அல்லாஹ் ஆகினார். ஏறி அவங்களோட சேர்ந்து ஏன் போகல, அவங்களோட சேர்ந்து ஏன் கிளம்பல? போகணும்னா போயிட வேண்டியதானே. நிலைமை என்ன? வீட்டுல உணவு இல்லை, நாலா பக்கம் தோட்டங்கள் பூத்து குலுங்கிட்டு இருக்கு, இதுதான் வருமானம், இதுதான் நேரம், ஆனா இப்பதான் நீங்க கிளம்பி ஆகணும் என்று அல்லாஹ் சொல்லி சோதிச்சான். அந்த மக்கள் ஏதோ போக போகலாம்னு நினைச்சாங்க, போக முடியல, அல்லாஹ் போக முடியாம ஆக்கிட்டான். கடைசியில என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களும் பேசவில்லை, சஹாபாக்களை பேச விடவில்லை. அவங்களே சொல்றாங்க, இந்த பூமி எங்களுக்கு சுருங்கி இருக்கு, மதீனா முனவரால வாழ முடியல, யாரை பார்த்தாலும் சலாம் செய்ய முடியல, யார்கிட்டையும் பேச முடியல. எந்த அளவுக்கு பயம் வந்துச்சு தெரியுமா? ஆஹா, இந்த நாட்களில் நான் மௌத்தாகிவிட்டால் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஹஜ்ரத் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜனாஸா தொழுவிக்க மாட்டாங்களோ? இந்த பயம் வரைக்கும் வந்துச்சு சஹாபாக்களுக்கு. இவ்வளவு பெரிய நெருக்கடி ஏன் வந்துச்சு தெரியுமா? கொஞ்சம் தாமதமா போனதுனால, வேலை விட்டதுனால இல்ல, நான் இவ்வளவு வேலை செஞ்சுட்டேனே அப்படி நினைச்சதுனால இல்ல, அவங்களுக்கே இப்படி நெருக்கடி வந்துச்சுன்னு சொன்னா நாம இந்த வேலையை விட்டா என்ன ஆகும், இந்த வேலையை தள்ளி போட்டா என்ன ஆகும்? ஒரு சஹாபி அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே புறப்படுகிறார். வயதான சஹாபி, அது உஸ்மான் அல்லாஹ்வுடைய காலம். அப்போ அவருடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க, பேரன் இருக்காங்க, குள்ளு பேரன் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, அத்தா தாத்தா உங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு. எப்படி வயசாச்சு? இஸ்லாத்துல வயசாயிருக்கு, அல்லாஹ்வுடைய பாதையுடைய தேவையை நிறைவேற்றி வயசாயிருக்கு. ரசூலுல்லாஹ்வுடைய காலத்துல போனீங்க, அபூபக்கருடைய காலத்துல போனீங்க, உமருடைய காலத்துல போனீங்க, இப்படி எல்லாம் போய்கிட்டே இருந்தீங்க. அந்த உஸ்மானுடைய காலம் வந்துருச்சு, வீட்டுல இருக்கிற நேரம் இது, நீங்க வீட்டுல இருக்கிற உங்களால முடியாது என்று அவங்க கெஞ்சுறாங்க. அவர் சொல்லுகிறார், நான் எப்படி போகாம இருக்க முடியும்? என் ஈமான் இடம் கொடுக்கவில்லை. எந்த தேவை இருந்தாலும் அந்த தேவைகளை தள்ளிவிட்டு அல்லாஹ்வுடைய பாதையில போறதா ஈமானுடைய தகாதா இது என்று சொல்லி அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் புறப்பட்டார். உடல்நிலை எப்படி இருந்திருக்கும், மனசு எப்படி இருந்திருக்கும், என்னென்ன சிரமங்கள் இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும். இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில இந்த சஹாபி அல்லாஹ்வுடைய பாதையில போய் கடல் பரிகாரத்துல மௌத்தாயிட்டார். கண்ணியமிக்க சகோதரர்களே, இதே மாதிரி சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பாருங்க. எப்பெல்லாம் ஹுரூஜுடைய தகாதா வந்துச்சோ அந்த தகாதாவுடைய நேரத்துல தன்னுடைய எந்த விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இந்த வேலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்க சென்று கொண்டே இருந்தாங்க. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உதவிகளை செய்து கொண்டிருந்தான், அல்லாஹ் அவங்களை உயர்த்தி கொண்டிருந்தான். ஹஜ்ரத் ஜி மௌலானா யூசுப் தாலி அவர்கள் அல்லாஹ் கபரை பிரகாசமாக வைப்பானாக. ஹஜ்ரத் சொல்லுவாங்கன்னா, பாருங்க சஹாபாக்கள் எப்படி பயந்தாங்களோ, சஹாபாக்கள் இந்த ஹுரூஜுடைய தகாதால கொஞ்ச நாள் பின்தங்கிட்டா, கொஞ்ச நாள் லேட்டா போனா, கொஞ்ச நாள் லேசா நினைச்சா என்ன ஆகும், அல்லாஹ்வுடைய வேதனை வந்துடும் என்று எப்படி பயந்தாங்களோ அந்த பயம் நம்ம உள்ளத்துல வராத வரைக்கும் இந்த வேலையுடைய ருசியை ருசிக்க முடியாது.
இந்த வேலையுடைய அந்தஸ்து விலக முடியாது. நாம இந்த வேலையை லேசா நினைச்சாலும் போனா என்ன போகாட்டி என்ன என்று நம்ம லேசா நினைச்சு தெரியுமா? அப்படி லேசா நினைச்சதுனால நமக்கு இந்த வேலையை பாக்கியமே இல்லாம போச்சு. அவர்களே 4 மாசம் முடிச்சவர்கள், பல முறை 4 மாசம் முடிச்சவங்க அல்லாஹ் நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேர்த்திருக்கிறான். அல்லாஹ் நம்மளை கபூல் செய்வானாக. நாம் இங்கே ஒன்று சேர்ந்தது எதுக்கு? பயான் செய்யறதுக்கா? இல்ல பயான் கேட்கறதுக்கா? பயான் செய்வதற்கு அல்ல, பயான் கேட்பதற்கு அல்ல. நாம் எல்லாம் ஒரு முடிவு செய்யணும். செய்யலாமா? என்ன முடிவு செய்யணும்? நம்ம எந்த தரத்தில் இருக்கிறோமோ அடுத்த தரத்துக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் போயிடலாமா? இன்ஷா அல்லாஹ். நம்ம என்ன சொன்னாங்க பெரியவங்க? நிஜாமுதீன்ல வருஷம் 6 மாசம் கொடுங்க. கொடுக்கலாமா? இன்ஷா அல்லாஹ். வருஷம் 6 மாசம் கொடுங்க. 5 மாசத்துக்கு தயாராகுங்க. அதிகமான தூரத்துக்கு தயாராகுங்க. அதிகமான நேரத்துக்கு தயாராகுங்க. வருஷம் குடிச்ச உலமாக்கள் இருந்தா 2 வருஷத்துக்கு தயாராகுங்க. வருஷம் முடிக்கலையா வருஷத்துக்கு தயாராகுங்க. அப்படியே செய்யலாமா? இன்ஷா அல்லாஹ். தஷ்கீல் முடிய வரைக்கும் எல்லாம் உட்காரலாமா? இப்ப சொல்லுங்க இன்ஷா அல்லாஹ், யார் யார் உலமாக்கள் வருஷத்துக்கு தயார், 2 வருஷத்துக்கு தயார், 5 மாசத்துக்கு யார் தயார்? எந்திரிங்க பாபா இன்ஷா அல்லாஹ். 5 மாசத்துக்கு எந்திரிங்க முதல்ல இன்ஷா அல்லாஹ். भाई अब तो अपने अपने हलकों में माशाल्लाह ये खत्ते बने हुए हैं, अब साथी खड़े होकर के दूसरे साल के लिए तैयार है मौलाना अब्दुल मजीद साहब. 2 வருஷம் माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए. दूसरे साल के लिए फरमाओ माशाल्लाह. दूसरे साल के लिए तैयार माशाल्लाह. और फरमाए दूसरा साल. 2 வருஷம் சொல்றாங்க பாருங்க உலமாக்கெல்லாம். அவங்க பேர் இத்ரிஸ் மௌலானா 2 வருஷமா इदरीस साहब दूसरे साल के लिए. और फरमाए हर जिले में तश्कील हो. अल्हम्दुलिल्लाह. मौलवी सलमान भाई सारी तश्कील हर जिले में. दूसरा साल माशाअल्लाह. எழுதக்கூடிய உலமாக்கள் பேர் கொடுத்த உலமா கொஞ்ச நேரம் இல்லைங்களே, கொஞ்ச நேரம் 2வது வருஷத்துக்கு யாராவது பேர் கொடுத்தாலும் கொஞ்சம் எழுதுங்க. கொஞ்சம் எழுதுங்க. ஹஜ்ரத் கொஞ்சம் எழுதுங்க. அல்லாஹ் கபூல் செய்வானாக.